God bless you. God bless you all. దేవుని నామమే పచ్చిపండు గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. తెలుగు మాడుతుంటే నాకు నా సొంతం ఈ ఊళ్ళో ఉంటుంటుంది. నిర్గమకాండము, యాత్రయాగము, ఎక్సోడస్ 6 6వ అధికారం. Before that, let me take Psalm 111. அதுக்கு முன்பதாக சங்கீதம் 111வது அதிகாரத்தை வாசிக்கலாம். Yes, you go ahead. நீ படிங்க. 111ஆம் அதிகாரம் சங்கீதம். Praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright in the congregation. The works of the Lord are great. Sort out all of them that have pleasure therein. His work is honorable and glorious, and his righteous endureth forever. He hath made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. அல்லேலூயா. செம்மையானவருடைய சங்கத்திலும் சபையிலும் கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடும் துதிப்பி. கர்த்தரின் செய்கைகள் பெரியவைகளும் அவைகளில் பிரியப்படுகிற எல்லாராலும் ஆராயப்படுகிறவருமாய் இருக்கிறது. அவருடைய செயல் மகிமையும் மகத்துவம் உள்ளது. அவருடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும். அவர் தம்முடைய அதிசயமான செய்களை நினைவு கூறும்படி செய்தார். கர்த்தர் இரக்கமும் மன உருக்கமுமானவர். தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தார். தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றைக்கும் நினைப்பார். ஜாதிகளின் சுதந்திரத்தை தமது ஜனங்களுக்கு கொடுத்ததினால் தமது கிரியைகளின் பலத்தை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார். அவருடைய கரத்தின் கிரியைகள் சத்தியமும் நியாயமுமானவைகள். அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாம் உண்மையானவைகள். அவைகள் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களும் உறுதியானவைகள். அவைகள் உண்மையும் செம்மையுமாய் செய்யப்பட்டவைகள். அவர் தமது ஜனத்திற்கு மீட்பை அனுப்பி தமது உடன்படிக்கையை நித்திய உடன்படிக்கையாய் கட்டளையிட்டார். அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமும் பயங்கரமானது. கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நற்புத்தி உண்டு. அவர் புகழ்ச்சி என்றென்றைக்கும் நிற்கும். Fear of the Lord is the beginning of the wisdom. A good understanding of all they that do his commandments is praise endureth forever. கடைசியாக கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். ஆமென். அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நற்புத்தி உண்டு. அவர் புகழ்ச்சி என்றென்றைக்கும் நிற்கும். ஆமென். Now let's turn back to Exodus. இப்பொழுது மறுபடியுமாக இப்பொழுது யாத்திரையாகமத்தின் புத்தகத்திலிருந்து 6ஆம் அதிகாரத்தை chapter 6 1 2 6ஆம் அதிகாரத்தின் 1லிருந்து 7 வசனங்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நான் பார்வோனுக்கு செய்வதை இப்பொழுது காண்பாய். பலத்த செய்கையை கண்டு அவர்களை போகவிட்டு பலத்த கையை கண்டு அவர்களை தன் தேசத்திலிருந்து துரத்தி விடுவான் என்றார். மேலும் தேவன் மோசேயை நோக்கி, நான் யெகோவா சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்ற நாமத்தினால் நான் அபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தரிசனமானேன். ஆனாலும் யெகோவா என்னும் என் நாமத்தினால் நான் அவர்களுக்கு அறியப்படவில்லை. அவர்கள் பரதேசிகளாய் தங்கின தேசமாகிய கானான் தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று நான் அவர்களோட கூட என் உடன்படிக்கையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன். எகிப்தியர் அடிமை கொள்கிற இஸ்ரவேல் புத்திரரின் பெருமூச்சை நான் கேட்டு என் உடன்படிக்கையை நினைத்தேன். அதனால் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி, நானே கர்த்தர். உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி நான் உங்களை விடுவித்து உங்களை அவர்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு நீங்களாக்கி ஓங்கிய கையினாலும் மகா தண்டனைகளினாலும் உங்களை மீட்டு.
ఫ్రీ ఇంగ్లీష్ ఓకే ప్రార్థన చేసుకుంటాం. మహాన్నతుడా పరిశుద్ధాస్తో నైనా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఈ యొక్క కోరికని మీ చేతికి సమర్పిస్తున్నాము. రండి ప్రభా, ఈ యొక్క బలిపీఠని తీసుకుని దేవా తండ్రి మీ యొక్క సేవకుని ప్రభా మీ యొక్క ఒక పనిముట్టిగా వాడుకొని మా దగ్గర మాట్లాడమని దేవా మేము ఒట్టివారము దీనికి పనికిరాను ప్రభా అయ్యా సహాయం చేయమని స్తుతి ఘనత మహిమ ప్రభా చెల్లిస్తూ ప్రభా కనికరిని చూపించమని దేవా తండ్రి మీరు అన్నారు నా నామం ఏమడిగినా తీస్తున్నారు. దేవా సహాయం చేయండి. శక్తి చేత కాదనెను బలముతో నిధి కాదనెను శక్తి చేత కాదనెను బలముతో నిధి కాదనెను నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతునని యెహోవా సెలవిచ్చెను నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతునని యెహోవా సెలవిచ్చెను. ఓ గొప్ప పర్వతమా జెరుబాబెలు నటగింపను ఓ గొప్ప పర్వతమా జెరుబాబెలు నటగింపను ఎంత మాత్రపు దానవు నీవనెను చదరభూమిగా మారదవు ఎంత మాత్రము దానవు నీవనెను చదరభూమిగా మారదవు శక్తి చేత కాదనెను బలముతో నిధి కాదనెను శక్తి చేత కాదనెను బలము చేత కాదనెను నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతునని యెహోవా సెలవిచ్చెను నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతునని యెహోవా సెలవిచ్చెను. ఓ ఇశ్రాయేలు విను నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది ఓ ఇశ్రాయేలు విను నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలిన వారెవరు యేసయ్యా రక్షించిన నిన్ను పోలిన వారెవరు శక్తి చేత కాదనెను బలము చేత కాదనెను శక్తి చేత కాదనెను బలము చేత కాదనెను నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతునని యెహోవా సెలవిచ్చెను నా ఆత్మ ద్వారా దీని చేతునని యేసయ్యా సెలవిచ్చెను. అవును ప్రభా, ఈ రాత్రి మీ ఆత్మ చేత సమస్తం సాధ్యము మీ ఆత్మని సమర్పిస్తున్నాము. ఈ కోరికను ప్రభా మీ పరిశుద్ధాత్మతో నడిపించమని అక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్క హృదయంతో మాట్లాడమని మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించబడిన తండ్రి ఆమేన్. కూర్చుంటాం. దేవుని నామమున పరచుకొను గాక. ఆమేన్. ఈ రోజు నా యొక్క అంశము ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ అండర్ హిస్ కంట్రోల్. ఆ యొక్క సమస్తము సిచ్యువేషన్ మీకు అర్థమైందండి. సమస్త ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఆయన కంట్రోల్ ఉంది. ఆ యొక్క అంశంలో నేను తీసుకుని కొంచెంసేపు మారుతాను. ఓకే, గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. ఇక్కడ నాకు టైం లిమిట్ ఉంది కాబట్టి నేను చాలాసేపు మాట్లాడను, అంటే అందరికి వెళ్ళాలి. ఆమేన్. సో కాబట్టి ఆ హిట్స్ పాయింట్ చెప్తాను.
అంటే గన్ షాట్ మాట చెప్తాను, సో క్యాచ్ ఇట్. ఓకే, ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి, దాన్ని ఆ యొక్క డిసాల్వ్ చేసుకుని ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ యొక్క అంశము అన్ని పరిస్థితి ఆయన చేతిలో ఉందండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇందాక సోదరు చెప్పినట్టుగా నిజమే, ఒక వ్యక్తికి శోధనలు అయిపోతే సాతాను అతను ఎప్పుడో క్యాచ్ చేసేసింది. సో మన జీవితంలో మనం దేవుని చేతిలో ఉన్నామని ఎలా గుర్తుపెడతామంటే ఆ యొక్క సాతాను లేకపోతే ఆ యొక్క దయ్యము మనం వెంటాడుతుంటుంది. సో అది ఆ యొక్క సైన్ దట్ మనం దేవుని చేతిలో ఉన్నామని. అదేం గుర్తండి? దేవుని చేతిలో ఉన్నామని అది సైన్ అండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ యొక్క మనం అనుకుంటాం నా యొక్క పరిస్థితి చాలా భయంకరం ఉంది, ఇతరుది బాగుంది అనుకుంటాం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. మనము చూసేటప్పుడు వేరొక పరిస్థితి చూస్తే మనకంటే మరి పరిస్థితి బాగుంది. ఏమేన్? కావున దేవునికి తెలుసు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఎంత భరించగలుగుతాడో అంత ఆ యొక్క సమస్యని లేకపోతే ఆయన శోధన అనుమతిస్తాడు. గాడ్ వోంట్ టెస్ట్ ఏ పర్సన్, బట్ ఈ అనుమతిస్తాడు. ఏం చేస్తాడైనా? అనుమతిస్తాడు. ఎప్పుడు మనం ఏం చెప్పదంటే దేవుడు నాకు శోధిస్తాడు. నో, నెవర్ గాడ్ టెస్ట్. దేవుడు వచ్చి అనుమతిస్తాడు. ఓకే అనేసి. అలాగా ప్రతి ఒక్కరికి సమస్య ఉంటాయి. మీరు నా యొక్క సమస్య చూస్తే చాలా భయంకరం ఉంటాయి. ఏమేన్? మేము అన్నాం ఇందాక, మా బాబు, నాకు 2 బాబు, ఒక అమ్మాయి. సో 2 బాబుకి బాగుండదు. మెంటలీ హ్యాండిక్యాప్, బెడ్ రిటర్న్. మీకు అర్థమైందండి? హిస్ ఏజ్ ఇస్ 18 years. ఆయనను ఆ యొక్క అంత ఉన్నప్పటికీ మేము పెద్ద బాబుని ఎంత ప్రేమిస్తామో అలాగనే చిన్న బాబుని ప్రేమిస్తాం, మాకు చిన్న బాబుని ప్రేమిస్తాం. మా దగ్గర నో డిఫరెన్స్. సో ఆ విధంగా మేము ఉన్నప్పటికీ దేవునికి అసాధ్యం ఏమీ లేదు. ఏమండి? ఏమైనా ఉంది అసాధ్యం? ఏమీ లేదు. దేవునికి చేయగలుగుతాడు. మనం చూస్తున్నాము. సో కావున ఒకటే ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, బీ సింపుల్, బీ హంబల్. ఏమైనా? బీ సింపుల్, బీ హంబల్. మీరు బైబిల్లో కొత్త నిబంధనలో మనం చూస్తున్నాము, మత్తయి, మార్క్, లూక్, యోహాను 4 సువార్తలు. అవును కదా? ఈ 4 సువార్తలు రాసింది మత్తయి, మార్కు, లూక్, యోహాను చూశారు. ఈ 4 అధ్యాయాలు రాసిన ఆ యొక్క అందులో యేసు గురించి స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. ఆయన ఎవరు, ఎలా ఉన్నారు, ఎలా జీవించారు, లైఫ్ స్టోరీ రాయింది. అంతేనా? ఇట్స్ అ టెస్టిమనీ, లేకపోతే ఆయన ఒక సాక్ష్యం రాయబడింది. దాని తరిదిపడి చూస్తే అపోస్తల కార్యాలు వస్తున్నాయి. అంటే ఎవరెవరు యేసుతో సవాసం చేశారో, ఆయన ఒక జీవిత చరిత్ర చదివారో వాళ్ళకి లైఫ్ మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద సైన్. ఓకేనా? మనం ఈ కాలంలో జీవించాలంటే మన ముందు ఉన్న ప్రవక్త ఉన్నారు. ఆయన పేరే విలియం మెరిన్ బ్రన్హాం. ఆయనకు లైఫ్ స్టడీ చేయండి. బైబిల్ అర్థం కావాలంటే, మీకు కొత్త నిబంధన బాగా గ్రహింపు చేసుకోవాలంటే రీడ్ 4 గాస్పల్. 4 గాస్పల్ మీకు స్పష్టంగా అర్థమైతే వి వోంట్ లివ్, మనం ఎలా ఉన్నాము, మన లైఫ్ మారిపోతుంది, మనకి విధానం మారిపోతుంది, లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుంది. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో చాలా సింపుల్గా జీవించారు. మీకు తెలుసా అండి? ఆ యొక్క చరిత్రలో చెప్తారు, ప్రవక్త అంటారు, ఆ యొక్క బుక్స్లో ఉంటారు. బాప్సహాన్ని యేసుకు పరిచయం చేసిన ఎవరు తెలుసా? ఎవరండి? లాజరస్. ఎవరంట? లాజరస్ తీసుకెళ్ళిపోయి దేవుడు ఆ యొక్క యేసుప్రభు తీసుకెళ్ళిపోయి లాజరస్ని ఆ యొక్క యేసుప్రభుని పరిచయం చేస్తాడు. ఇదిగో ఈయన దేవుడు ఒక ప్రవక్త అని. ఆయన తండ్రి చనిపోయి నిద్రించిన తర్వాత యేసుప్రభు అక్కడ వచ్చేస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎవరు లాజరుతో సహవాసం చేస్తుంటాడు. అప్పటికి ఆయనకి పిలుపు రాలేదు. ఎవరికి? యేసుకి పిలుపు రాలేదు. ఇట్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిస్ కాలింగ్. ఆ సమయంలో ఆ యొక్క బాప్సహాన్ గారు వచ్చి ఆయనకు పరిచయం ఆరంభించాడు. లాజరస్ వెళ్ళిపోయి ఒక అటెండ్ చేశాడు ఆ మీటింగ్. ఎవరు మీటింగ్ అండి? బ్యాప్టిజం. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ యొక్క ఆ యొక్క స్వార్థ విన్నాడు. విని పరిగెత్తి వచ్చి యేసు చెప్తాడు, ఇదిగో మన కాలంలో ఒక ప్రవక్త వచ్చాడు, తీసుకెళ్తుంటాడు. సో ఆ విధంగా తీసుకెళ్తుంటే ఆయన అంటాడు, బాక్స్ అంటాడు, ఇదిగో మన మధ్యలో గొర్రె పిల్ల ఉంది అంటాడు. అప్పుడు ఆయన చూసారా, అప్పుడు ఆయన ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాడు. ఈయన షాక్ అవుతాడు. మా ఇంట్లో ఉంటూ, ఎవరు? యేసు ప్రభువు మా ఇంట్లో ఉంటూ
మాతో పాటు ఆహారం తీసుకుని నా పక్కన పడుకుని ఈయన మెస్సయా. హౌ కమ్? ఆయనతో పాటు సహవాసం చేసేది అంత సింపుల్. ఏమండి? గాడ్ హైడ్ ఇన్ ది సింప్లిసిటీ. దేవుడు సామాన్యంగా దాగి ఉంటాడు. హల్లెలూయా. సో గాడ్ నెవర్ షైన్, యు గ్లో. ఏమంటే దేవుడు చేస్తాడు? షైన్ అంటే మెరుడు కానీ ప్రకాశం చేస్తాడు. మెరుపు కాదు, స్టార్ట్ షైన్, స్టార్ట్ షైన్, ఇట్స్ గ్లో. సో దేవుడు ఆ యొక్క లాజర్స్ ఫ్యామిలీతో అప్పటికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గుర్తుపెట్టలేదు. అంత సింపుల్. అంటే దేవుడు ఏర్పరచలో ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు చూస్తారండి. ఆమేన్. నేను ఆ యొక్క స్టార్టింగ్ మినిస్ట్రీలో ముగ్గురు ఉన్నాం. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ హిమ్. ముగ్గురు, నేను, మా వైఫ్, దాని తర్వాత ఒక సిస్టర్. ఆ విధంగా స్టార్ట్ చేశాను. చిన్న అలా కూర్చొని ఎవరన్నా మా ఇంటికి వచ్చి కలవాలంటే నేను నిలబడాలి, వాళ్ళు కూర్చున్నారు. అంత స్మాల్ రూమ్, 8x10. అదే మా కిచెన్, హాల్, డైనింగ్ అన్నీ అదే, బెడ్రూమ్ అన్నీ అంత చిన్నలో ఉన్నాం. సో దేవుడు ఆస్వాదించాడు. దేవుడు నామే పరచుకోను గాక. ఓకే, ఈ టైంలో మనం ఏం చూస్తామంటే గోయింగ్ విత్ ఫస్ట్ ఎక్సోడస్, మొదటి నిర్గమం చూద్దాం. బైబిల్లో మీరు చూస్తే ప్రవక్త బిర్నామ్ గారు థర్డ్ ఎక్సోడస్ చెప్పారు. ఫస్ట్ ఎక్సోడస్, సెకండ్ ఎక్సోడస్, థర్డ్ ఎక్సోడస్. మొదటి నిర్గము, రెండో నిర్గము, మూడో నిర్గము. మనం మూడో నిర్గములు ఉన్నాం. ఎక్కడ ఉన్నాం మనము? మూడో నిర్గములు ఉన్నాం. మనం మాట్లాడేది మొదటి నిర్గములు మాట్లాడిపోతున్నాం. దాని గురించి మనం మెడిటేట్ చేయబోతున్నాం. హల్లెలూయా. అంటే ఆ యొక్క మనం మూడో నిర్గములు చూడాలంటే గతించిన రెండు నిర్గములు ఎలా జరిగిందో దాన్ని క్యాచ్ చేయాలి. మీకు అర్థమైందండి? ఆ యొక్క రెండు నిర్గములు అంటే రెండు ఎక్సోడస్. ఫస్ట్ ఎక్సోడస్లో ఎలా ఉన్నారు, ఏ విధంగా పని చేశారు, అలాగనే సెకండ్ ఎక్సోడస్లో ఎవరు ఉన్నారు, ఎవరు మెయిన్ వ్యక్తి ఎవరు, ఆయన ఎలా పని చేశారు, అవి రెండు మనకి అర్థమైతే మూడో స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ఏమేన్? ఈ 10th ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మోడల్ పేపర్స్ ఏం చేస్తారండి? మోడల్ పేపర్స్ ఏం చేస్తారు? మోడల్ పేపర్ గత 10 years వచ్చి పేపర్స్ రెఫర్ చేస్తే పాస్ అయిపోతారు. ఇస్ ఇట్ రైట్? హల్లెలూయా. సో అలా మీరు చూసేటప్పుడు మనము ఆ యొక్క మొదటి నిర్గములు ఏం జరిగిందో దాన్ని క్యాచ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆ కమింగ్ ఎలా ఉంది అన్ని చూసేటప్పుడు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. మీరు బైబిల్ బాగా చదివితే మీరు ఎవరు మోసం చేయరండి. ఏమండి? బైబిల్లో పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. బైబిల్లో పర్ఫెక్ట్ ఉంటే మీరు ఎవరు మోసం చేయరు. అప్పుడు మీకు వర్తమానం అర్థమవుతుంది. అంటే మెసేజ్. ఐ డూ బిలీవ్, నేను నమ్ముతాను ఒకటంటే వర్తమానం నుంచి బైబిల్ రాలే కానీ బైబిల్ నుంచి వర్తమానం వచ్చింది. ఏమొచ్చిందండి? బైబిల్ నుంచి వర్తమానం వచ్చింది. స్టార్ట్లకు ఉల్టా ఏంటి? వర్తమానం నుంచి బైబిల్ రాలే, వర్తమానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బైబిల్ నుంచి వచ్చింది. సో ఆ బైబిల్ నుంచి వచ్చిందంటే ఆ బైబిల్ అంతా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఏమేన్? బైబిల్ మంచి గ్రిప్ ఉంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈ కాలం యొక్క గడి యొక్క వర్తమానం గ్రైప్ చేయగలుగుతాం. ఏమేన్? దాంతో పాటు మనకి పరిశుద్ధాత్మ కావాలి. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా మీరు ఎంత చేసినా సరే, ఏం చేసినా సరే మీకు ఏమి ఉపయోగం ఉండదు. సో ఫస్ట్ సీక్ ఇస్ రైచియస్నెస్ దెన్ అండ్ ఇస్ కింగ్డమ్. ఆయన నీతిని, ఆయన రాజ్యం ఎదగాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. సో మీరు ఆ యొక్క మనకి అందరూ ఒక హీరో ఉంటారు. కొంతమంది ఒక స్టైల్, వాళ్ళకి విధానం వేసే వాళ్ళకి చూస్తే ఒక వ్యక్తి ఉంటారు. మనకి ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు. ఎవరండి? యేసుక్రీస్తు. తర్వాత ప్రవక్త మనం చూసారా, ఈ కాలానికి వచ్చిన ప్రవక్త ఆయన పరిశుద్ధాత్మని జీవించారు. ఆమేన్. సో కావున ఈ ఇద్దరిని మనము చాలా గమనించాలి. ఆయన వచ్చిన సిచ్యువేషన్లో ఏ విధంగా పరిస్థితుల్లో ఎలా ఎదుర్కొన్నారు, ఎలా జయించారు, ఎలా ఎదురు నిలబడ్డారు. సో ఆ విధంగా మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. లెట్స్ రీడ్ Exodus. Praise the Lord. Return 6. And then the Lord said unto Moses, now shall thou see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them out of his hand. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, Yes. நான் பார்வோனுக்கு செய்வதை இப்பொழுது காண்பார். பலத்த கையை கண்டு அவர்களை போகவிட்டு பலத்த கையை கண்டு அவர்களை தன் దేశத்திலிருந்து துரத்தி விடுவான் என்றார். ఇక స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్ అంటే
ఈవెన్ నెహెమియా వాడుతున్నాడు ఈ పదం. నెహెమియా చాప్టర్ 1 and 10 చదువుతారా ఒకసారి? ఈ స్ట్రాంగ్ అంటే హ్యాండ్ అంటే ఏది? ఎవరు? தேவரீர் உமது மகா வல்லமையினாலும் உமது பலத்த கரத்தினாலும் மீட்டுக்கொண்ட உம்முடைய அடியாரும் உமது ஜனங்களும் இவர்கள் தானே. ఏమంటా చూడండి, ద వే ఈ ప్రైజ్ టు గాడ్, విధాన్ని ఏ విధంగా దేవుణ్ణి సంతోషపరుచుతున్నారు, ఏ విధంగా దేవుని దగ్గర అప్రోచ్ అవుతుంది. అప్రోచ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం తెలియాలంటే హౌ టు అప్రోచ్ ఎ పర్సన్. ఆమేన్. అప్రోచ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఒక మినిస్టర్ కానీ లేకపోతే ఒక పెద్ద ఒక అధికారిని కలవాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు? అప్రోచ్ చూస్తారు ఫస్ట్, ఎలా ఆయన దగ్గర కలవాలి. ఆ విధంగా దేవుని కలవాలంటే ఒక అప్రోచ్ ఉంది. అవునండి. మనం ఒక విధానం, ఒక ఎవరిని కలవాలంటే మన పని కావాలంటే ఎలా చేస్తాం? ఒక పద్ధతి, రైట్? ఆ పద్ధతి ద్వారా గుడ్ సిస్టర్, ఐఎమ్ హ్యాపీ బికాస్ మా చర్చ్లో నాకు అందిస్తుంటారు. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఐ ఫీల్ మై హోమ్ చర్చ్ విత్ దట్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆ పద్ధతి విధానం మనం తెలుసుకోవాలి. హౌ టు అప్రోచ్ గాడ్. మనం అప్రోచ్ చేసేది ఏంది? ఒక మినిస్టర్ కాదు, ఒక ఎమ్మెల్యే కాదు, లేకపోతే ఒక కౌన్సిలర్ కాదు. మేము అప్రోచ్ చేస్తున్నాం సృష్టికర్త, ఇస్ క్రియేటర్ ఆఫ్ ఆల్. ఎవరంట? సృష్టికర్తని. సృష్టికర్తని మేము కలవబోతున్నాం. ఆ పద్ధతి ఏంటి, విధానం ఏంది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకున్నాం. మీరు బైబిల్, అందుకే బైబిల్ బాగా చదివితే ప్రతి ఒక్క పరిశుద్ధుడు ఆ విధానం బాగా తెలుసు. మీరు ప్రాఫిట్ని వెంబడిస్తే ప్రాఫిట్ టీచ్ యూ అవుట్ టు ఎలా విధానం ఏంటి అని మీరు క్యాచ్ చేస్తామని గాడ్ విల్ టాక్ టు యూ. ప్రాఫిట్ ఏం చెప్తారంటే, ఒక మొదటి పాపి ఏమండి, మొదటి ఒక వ్యక్తి అనారోగ్యం వ్యక్తి వచ్చి ఆ ప్రేయర్ లైన్ వచ్చి స్వస్థ పొంది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ విధంగానే ఇంకో సెకండ్ వ్యక్తి వస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా బౌండ్ టు హీల్ హిమ్ అంటాడు. ఆమేన్. మొదటి వ్యక్తి ఒక పాపి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అనారోగ్యం ఉండొచ్చు. ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా మొదటి వ్యక్తి అప్రోచ్ చేశాడో ఆ విధంగా సెకండ్ వ్యక్తి కూడా అలా ఆ విధంగానే దేవుని అప్రోచ్ చేస్తే గాడ్ ఈస్ బౌండ్ టు హీల్ హిమ్ అంటాడు. సో ఆ విధంగా ఏ ప్రవక్త విధానము, ఏ విధంగా విధానంతో దేవుని దగ్గర వెళ్ళేటాడు, దేవుడు ఆయన బ్లెస్ చేశారు. ఆమేన్. ప్రాఫిట్ అంటారు, డూ యూ వాంట్ ఏంజెల్స్ టు విజిట్ యువర్ హౌస్? చదివారా? అన్నారా? రావాలని ఇష్టపడుతున్నారా? అంటే మీ ఇల్లుని మీ దేవుడు దూతలు మీరు దర్శించాలంటే ఒక విధానం ఉంది. అది ఉందని కంపల్సరీ మీ దూతలు మీ ఇంటికి వస్తారు. దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. అంటే అరే ఆయన ప్రవక్త కాబట్టి, ఎస్ ట్రూ, 5 మినిస్టర్ ఆయన ప్రాఫిట్, ఆయనకి ఒక స్టేజ్ వేరే. స్టిల్ ఆయన యొక్క ప్రవక్త సరా అంటున్నారు సార్, నాకే వస్తారు, లేకపోతే ఆ యొక్క మీ ఒక రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. ఆయన విధానం ఏదో సార్ దేవుడు మీ కూడా మాట్లాడుతుంటాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వచ్చేయండి ఏమంటాడు సార్ ఆయన? స్ట్రాంగ్ ఆ యొక్క నెహెమియా అంటాడు సార్. மகா வல்லமையினாலும் பலத்த கரத்தினாலும் மீட்டுக்கொண்ட உம்முடைய அடியாரும் உம்முடைய ஜனங்களும் இவர்கள் தானே. చూడండి ఎలా ఏ విధంగా చూసి చెప్తున్నారా? ఆయన దేవుని మహిమపరుస్తున్నాడు. స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్. నౌ వి టు నో హూ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు తెలియాలి స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్. ఫస్ట్ సెక్షన్ హూ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్. ఆ హస్తం ఏంది? ఫస్ట్ సెక్షన్ లో దేవుడు మోషేని ఎన్నుకున్నాడు. ఎవరండి? మోసెస్. ఫస్ట్ సెక్షన్ లో మోసెస్. ఆ యొక్క మోసెస్ తర్వాత ఎవరున్నారు? జాషువా. ఆమేన్. ఈ ఇద్దరు ఉన్నారు ఫస్ట్ సెక్షన్ లో. మోసెస్, జాషువా. సెకండ్ సెక్షన్ లో ఎవరున్నారు? యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నారు, సన్ ఆఫ్ గాడ్. థర్డ్ సెక్షన్ లో షాక్ అయిపోతాం. వై? ఇక ఫస్ట్ సెక్షన్ సెకండ్ క్లియర్ గా తెలిస్తే థర్డ్ సెక్షన్ కెన్ క్యాచ్ ఇట్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. అందుకే మనం ఏం చేయాలి? యు షుడ్ మోర్ పర్ఫెక్ట్. బైబిల్ ఎక్కువగా తెలుసుంటే ప్రెసెంట్ స్టేజ్ ఏం జరుగుతుందో క్యాచ్ చేస్తాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అరే మా పాస్టర్ మంచి చక్కగా, లేకపోతే మా బోధకులు మంచి చక్కగా డే అండ్ నైట్ ప్రిపేర్ చేసి చెప్తారు బ్రదర్. అలా కాదు. యూ ఆల్సో మస్ట్ గో అండ్ ప్రే. ఆయన ఒకరు కాదు ప్రార్థన చేసే కాదు, మీరు ప్రార్థన చేయాలి. ఆ ఏ లెవెల్లో ఆయన వెళ్ళిపోయి ప్రార్థన చేస్తారో, ఏ విధంగా వెళ్ళిపోయినా ఆ యొక్క విధానంతో వర్తమానం తీసుకొస్తారో మనం కూడా ఆ విధంతో ప్రార్థన చేసి వెయిట్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు వస్తుంది. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గో హెడ్ బ్రదర్. సెకండ్ వర్సెస్
மேலும் தேவன் மோசேயை நோக்கி நான் யெகோவா சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்னும் நாமத்தினால் அபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தரிசனமானேன். ஆனால் I don't know என் நாமத்தினால் நான் அவர்களுக்கு அறியப்படவில்லை. Amen. 6 ఇంకా మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నాడు, నేను యెహోవాను, అబ్రహాము ఈసాకు యాకోబుకు నేను అమిత శక్తి గల దేవుడుగా ప్రత్యక్షమయ్యాను గాని యెహోవా అనే నా పేరు వారికి నన్ను నేను బయలుపరుచుకోలేదు. What is this, man? Something strange here. చూడండి, God spake to Moses and said unto him, I am the Lord. జెహోవా చెప్పట్లేదు, I am the Lord. జాగ్రత్త, క్రిస్టియన్ తెలుగులో తమిళలో నాకు తెలియదు కానీ ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాను. ఓకే, I am the Lord. Second, third, listen. I appeared unto Abraham. சொல்லுங்க brother. நான் சர்வவல்ல தேவன் நாமத்தினால் நான் அபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தரிசனமானேன். అంటే God appeared to Abraham, Isaac and Jacob by the name of God Almighty. Amen. ఏమంటా? Almighty. Amen. మోషేకు ఒకటి రివీల్ చేస్తాడు, నేను అబ్రాహాముకును ఈసాకును యాకోబుకును ఎలా బయలుపరచంట? ఆల్మైటీ గాడ్, సర్వశక్తి గల దేవుడు. కానీ యెహోవాగా బయలుపరచలేదు. వై? మెడిటేట్. ఎందుకని? వై ఇస్ నాట్ అబ్రహాంకి ఎందుకు యెహోవాగా బయలుపరచలేదు? మరి యెహోవాగా బయలుపరచిపోయినప్పటికీ అతను యెహోవా జేరే నిలబెట్టాడు. ఎవరండి? అబ్రహాం ఎలా చెప్పారు? యెహోవా జేరే అనదా? యెహోవా ఈరే ఎలా చెప్పారు? దేవుడు బయలుపరచలేదు. ఆల్మైటీ గాడ్ అంటే సర్వాధికారిగా బయలుపరచాడు. ఆయనను ఆయన యొక్క విధానం చూశారు, క్యాచ్ చేశారు, ఈయన యెహోవాని. ఇన్ ద సేమ్ వే. మీకు అర్థంగా? మోసెస్ అంటాడు సరే, నేను అంటే మోసెస్ ఏం బయలుపరుచుకుంటాడు? ఇప్పుడు మోసెస్కి ఎలా బయలుపరుచుకుంటే, ఇప్పుడు అబ్రహాముకు ఇసాకు యాకోబు ఏం బయలుపరచు అలా బయలుపరుచుంటారు. ఇప్పుడు now it's not revealing as Moses, Isaac, Jacob. Now it's revealing as a Jehovah. Why? కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే మోషేకి ఆయన ఆల్మైటీ గాడ్ గా ఆయన ఉన్నాడు, ఇట్స్ దేర్, బట్ జెహోవాగా బయలుపరచుకున్నాడు, ఇష్టపడతాడు. ఏంటంటే జెహోవా అంటే కుటుంబం కలిగిన ఉన్నవాడు, ఏ ఫ్యామిలీ. ఏమంటా? ఏ ఫ్యామిలీ. ఇప్పుడు ఏమైనా వెంటనే చెప్పగానే మోసెస్ షుడ్ క్యాచ్ వేర్ ఈస్ ఫ్యామిలీ. ఏమండి? ఫ్యామిలీ ఎక్కడ ఉంది? ఈజిప్ట్ లో ఉంది. గాట్ మై పాయింట్ విత్ దట్? వేర్ ఈస్ ఫ్యామిలీ? ఈజిప్ట్. ఏం చెప్పారు సార్? వాళ్ళు నా జ్యేష్ఠ పుత్రులు అన్నారు. అంటే ఏంటి? ఎస్, జ్యేష్ఠ పుత్రులు అన్నారు. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ లార్డ్. అంటే ఆయన ఫ్యామిలీగా, యెహోవా అంటే ఫ్యామిలీగా బయలుపరుచుంటే చూడండి ఎలా ఉన్నారు. అంటే ఒక ఫ్యామిలీని ఒక బాధపడుతూ ఊరుకుంటాడా? ఏమేన్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇంత దూరం వచ్చాం, నేను వచ్చానండి, రాగానే ఇంటి నుంచి ఫోన్ వస్తుంటాయి. కానీ నా యొక్క వైఫ్ ఏంటంటే నేను మినిస్ట్రీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేనే ఫోన్ చేస్తుంటాను. అంటే చిన్నో డిస్టర్బ్ చేయదండి, ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటేనే ఫోన్ చేస్తా, తెచ్చారు. ఎందుకంటే మేబీ ఇది ప్రేయర్ లేకపోతే ప్రార్థన చేస్తే కొంచెం రెస్ట్ చేస్తుంటాను. సో డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్, నేను చేస్తాను. సో ఆ విధంగా మీరు దేవుడు ఒక ఫ్యామిలీ విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఎలా నెమ్మది ఉంటాడు? ఉండడు. ఈ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ. ఆమేన్. మీకు అర్థమవుతుందా? మోషేకి ఎలా బయలుపరుచుంటా? జెహోవా. దో అబ్రాహాం, ఇసాక్, యాకోబుకి ఆయన యెహోవాగా బయలుపరిచిన అప్పటికిను యెహోవా ఈరే అన్నాడు. చూసారా? అంటే అట్రిబ్యూట్స్ ఆయన ఒక అట్రిబ్యూట్ తన్మయ్, ఎస్, స్వభావం చూసి అతను గుర్తుపెట్టాడు, ఈయన యెహోవా అని. ఈ రోజు అలా గుర్తుపెట్టాలి. ఈ కాలంలో దేవుని ఎలా పిలవాలి? ఇప్పుడు చూడండి, యేసు సెకండ్ ఎక్సోడస్ టైంలో ఒక బిలీవర్ దావీదు కుమారుడు పిలుస్తున్నాడు, బట్ ఇట్ నాట్ రెస్పాండ్. వై?
దావీదు కుమారా అని పిలిస్తే ఆయన రెస్పాన్స్ చేయలేదు. ఇజ్రాయెల్ పిలిస్తే వెంటనే తిరిగాడు. డిఫరెన్స్ చూసారా? అంటే ఆయన దావీదు కుమారు ఆయనకి వాడికి. మీకు అర్థమైందా? సో ఆ విధంగా మనము ఒక ప్రాపర్ నేమ్తో పిలవాలండి. మా వైఫ్కి నేను హస్బెండ్, మా చిల్డ్రన్ నేను ఫాదర్, మా డాడీకి నేను సన్. దే షుడ్ కాల్ ప్రాపర్ నేమ్. మీకు అర్థమైందా? ఏం చేయాలా? ప్రాపర్ నేమ్తో పిలవాలి. I can't be husband to my children. I can't be father to my wife. మీకు అర్థమైందా? నేను మా తండ్రికి మా పిల్లలకి భర్తగా కాలేను, మా భార్యకి తండ్రిగా కాలేను. సో ప్రాపర్గా పిలవాలి. ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకుంటాం? బైబిల్ బాగా చదివితే మనకి ఎలా ఆయన రిలేషన్తో పిలవాలి తెలుస్తుంది, ఏ విధంగా ఆయన్ని అట్రాక్ట్ చేయాలో తెలుసు. దేవుని నామే పట్టుకుని కాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఆ యొక్క మోషే. గో హెడ్ బ్రదర్. నౌ యు అండర్స్టాండ్ మై మెసేజ్. சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் என் நாமத்தினால் நான் அபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தரிசனமானேன். ஆனாலும் யெகோவா என்னும் என் நாமத்தினால் நான் அவர்களுக்கு அறியப்படவில்லை. அறியப்படவில்லை. మరి వాళ్ళకి ఎలా తెలిసిచ్చింది నేను యెహోవా జీరని అని చెప్పలేదండి. నేను పలానా వాళ్ళు ఎలా గుర్తుపెట్టారు? ఏమండి ఏం చేశారు సార్? ఆయన ఏం చెప్పాడు సార్? నేను రెండు రొమ్ములు కలిగిన వారు అన్నాడు. ఏం బ్రదర్? నేను రెండు రొమ్ములు కలిగిన వాడు ఎవరు? యెహోవా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో దేవుడు ఎలా బయలుపరచురా? ఓన్లీ వాళ్ళ యొక్క సీడ్ లేకపోతే దేవుడు ఎవరు ఏర్పరచు వాళ్ళు క్యాచ్ చేస్తారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అబ్రహాం. కొంచెం చూడొచ్చా? ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అబ్రాహాము, when God called Abraham, దేవుడు అబ్రహాం పిలిచాడు. ఎంత ఏజ్ తెలుసా? 75 years. ఆ యొక్క సోదరికి 65 years. అవునా? ఆ టైంలో పిలిస్తే ఏమంటాం బ్రదర్? ఒకటే మాట అన్నాం, బాబు నేను రాను, నా వయసు 75 వయసు, మా భార్యకి 65 వయసు, ఈ యొక్క మోకాళ్ళ నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు అయితే నడుము నొప్పులు పిలిస్తే నేను ఏం చేస్తాను బాబు? ఇంకోటి ఈ టైంలో నాకేంది, నాకు సహాయపడాలి. ఏం చేయాలి? సహాయపడాలి, వచ్చి సహాయం చేయాలి. కానీ నువ్వు నన్ను వచ్చి సహాయం పడితే ఎట్లా? ఆమేన్. నేనేం సహాయం చేయగలుగుతాను? అలా చెప్పలేదు, నో చెప్పలేదు. ఈ వెన్ కాల్ కేమ్ ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ చేశాడు. ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ ఈస్ అండర్ హిస్ కంట్రోల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ అంటే ఆ పరిస్థితి సమస్తము ఆయన స్వాధీనం ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. బ్రదర్ ఎంతమంది చేసే పాట రుచి చూసి ఏ రీతిని యెహోవా ఉత్తమని పాడతారు మీరు? యునో రుచి చూసి ఏ రీతిని యెహోవా ఉత్తముడని చాలా మంచి పాత పాట. నేను ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను. నేను ఆయన యొక్క ఏంటి ఫీలింగ్ ఏంటి, లేకపోతే ఆయన యొక్క ఏంటి ఆ యొక్క స్వస్థత నేను రుచి చూశాను. ఆమేన్. ఏం చూశాను? ఐ టేస్ట్ హిస్ హీలింగ్ విత్ దట్. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను రుచి చూశాను. హల్లెలూయా. సో ఐ హావ్ బోల్డ్ ఇనఫ్. ఆయన యెహోవాని చెప్పగలుగుతాను, ఆయన స్వస్థపరిచే యెహోవా చెప్పగలుగుతాను. నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ హిందూ అని. ఏమండి? బ్యాక్గ్రౌండ్ హిందూ. మా ఫ్యామిలీ అంతా చెప్పుంటారు ఆయన. సో అంత ఆర్మీ అందరూ ఉన్నారు. మాకు డబ్బుకు తక్కువ లేదు, లేదు ఇది తక్కువ ఏమి లేవు, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఒకటి దేవుని గురించి చెప్తుంటే ఆ వ్యక్తిని ఏం చెప్పాను తెస్తాను నేను, ఇది చిన్న జాతులు నమ్ముతారు, మేము నమ్మం పో అనేసాం. ఏనా? మేము నమ్మం పో అనేసాం. రావద్దు కదా. ఏమన్నా వస్తే మా ఇంటికి బయట వరండా పెడతాం, లోపల రాను తీయం. మా కల్చర్ అలా ఇప్పటికి ఫాలో చేస్తాం. వాళ్ళ గుళ్ళు వేరుంటాయి, మా గుళ్ళు వేరుంటాయి. సార్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే నాకు న్యూమోనియా ఎఫెక్ట్ అయింది. ఐఎమ్ ఏ చైన్ స్మోకర్. వన్స్ ఏ చైన్ స్మోకర్. సో తర్వాత ఆ యొక్క నాకు న్యూమోనియా ఎఫెక్ట్ అయితే అన్నీ బాగా చూపించాం, బాగా కలే. నేను చెప్పాను అమ్మ ఆయన పిలువన్నా. ఆయన 5 kilometers సైకిల్ వచ్చాడండి. వచ్చిన తర్వాత ప్రార్థన చేశాను. తర్వాత కొంచెంసేపు తర్వాత నాకు మంచిగా బాగా అయింది. తర్వాత ఏం పిలవాలి నాకు తెలియదు బ్రదర్. నాకు ఆ టైం నాకేం తెలుసు. సార్ చెప్పండి ఏ మంత్రం చెప్పారు నాకు నేర్పించాను, నేను నేర్చుకుంటాను. ఏమన్నా మంత్రం చెప్పాను, నేర్చుకున్నాను. అంటే ఇది మంత్రం కాదు, ఇది బైబుల్లో ఉండే మాటలు. బైబిల్లో మాట నేను నేర్చుకోవచ్చా? నేర్చుకోవచ్చు.
రండి లోపల కూర్చి ఆ విధంగా బైబిల్ గురించి తెలిసింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆ విధంగా తెలిసింది బైబిల్. తర్వాత ఏమేమి జరిగింది తెలుసా? నా లైఫ్లో ఎన్నో జరిగింది. నా యొక్క మాటలు ఎందుకు తడబడుతుంటే నాకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అయింది, హెమరేజ్ అయింది. ఏమంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వల్ల నాకు బ్రెయిన్ ఒక డెడ్. యాక్చువల్లీ డాక్టర్ ఏం చెప్తారంటే ఆ విధంగా ఉండేటప్పుడు వ్యక్తికి పక్షవాతం వస్తాయి, అంటే పారాలిటిక్, కోమా వెళ్ళిపోతారు. నేను కోమాకి వెళ్ళాను, సెకండ్స్ బయట వచ్చాను. స్టిల్ అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఇంకో సైడ్ ఉండే బ్రెయిన్ ఈ బ్రెయిన్ తీసుకుని కంట్రోల్ తీసుకుని చేస్తుంది. యాక్చువల్లీ నాకు చీకటి పని చేయదు, బికాస్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లేదా బ్రెయిన్ డెడ్. డాక్టర్ చెక్ చేసిన తర్వాత కింద మీద చూశాను, ఇంకా నువ్వు ఉన్నావంటే దేని కృప అన్నాడు. అన్నాడు సార్ ఏమన్నా అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఐఎమ్ ఏ మినిస్టర్ అన్నాడు. బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ యువర్ అలైవ్ అన్నాడు. అన్నాడునా అందు నిమిత్తము దేవుడు నిన్ను వాడుకున్నా కాబట్టి ఇంకా నువ్వు ప్రాణంతో ఉన్నావు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అప్పుడు అనుకుంటాను, అప్పుడు అంటే మాకుంటాం మా చర్చలు అంతా నా మాటలు తీసుకొస్తే నవ్వుతారు. అంటే ఎందుకంటే నాకు సరిగ్గా తిరగదు, పదం అంటే నాలుక సరిగ్గా తిరగదు, బికాస్ ఆఫ్ ఆ యొక్క స్ట్రోక్ వల్ల. అప్పుడు అందిస్తుంటారు, సరిగా నన్ను క్యాచ్ చేసుకోండి, ఓకే. అందుకే మా యొక్క వైఫ్ బయట వెళ్తే చెప్తారు జాగ్రత్త మాట్లాడారు. ఎందుకు చెప్పాలా, నా మాటలు కొన్ని విషయాలు వచ్చి తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు, ఓకేనా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దట్స్ ద రీజన్ ఐ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్, ఓకేనా. సో ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో ఆ విధంగా చాలా నేను చూశాను, దేవుని రుచి చూశాను. సో ఆ విధంగా నేను హిందూ ఉంటాడు, నేను బీజేపీలో ఉన్నాను, ఆ వస్తుంది ఆర్ఎస్ఎస్ అని బయట వచ్చా. ఆమేన్. ఒకసారి మా యొక్క పాస్టర్ చర్చ్ కడుతుంటే ఆర్ఎస్ఎస్ అడ్డుపడ్డారు. ఏమండి, ఆర్ఎస్ఎస్ అడ్డుపడ్డారు. నేను అక్కడ ఉన్నాను. ఉండేటప్పుడు ఏం చేశానంటే ప్లేస్ వచ్చి అందరూ అడ్డుపట్టాడు. దానికి ఏంటి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయాలి, తవ్వారు అంతా. తవ్విన తర్వాత నెక్స్ట్ డేస్ అంతా మూసేశారు, మట్టేసి. వాళ్ళు ఆలోచన చేయలేదు, అంతా ఊరు వచ్చేసారు. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి వచ్చి నేను ఆర్ఎస్ఎస్ మాజీకి చెప్పుకొచ్చాడు. నేను గమ్మున్నాను, పక్కన పిలిచాను. యూర్ మాజీ బట్ ఆమె ప్రెసెంట్ అన్నాను. యూర్ ఎక్స్ బట్ ఆమె ప్రెసెంట్. ట్రూ బ్రదర్, యువర్ ఎక్స్ బట్ ఆమె ప్రెసెంట్. మీకు తెలుసన్నా పిలిచి చెప్పాను, నువ్వు అన్నావు కదా మీకు తెలుస్తుంది రూల్స్ అని. నేను ఉన్నాను, మేమంటాను, గుమ్మనైపోయాను. సో ఆ విధంగా నాకు తెలిసి ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి, ఏంది ఎలా ఉన్నామని తెలుసా. ఐఎమ్ నాట్ ప్రౌడ్ టు సే, గొప్పగా చెప్పట్లేదు, అంటే ఆ దీని స్థితిలో ఉన్నాను. గాడ్ కాల్డ్ మీ. దేవుడు పిలిపోయింటే రాను, రక్షణ ఉండేది కాదు. మీకు తెలుసా బ్రదర్, అందుకనే ధనంతో తెలుసా, ఓ రిచెస్ట్ పర్సన్ ఎవరికి ఆ యొక్క రక్షణ దొరికింది. అంటే ధనం కాదు బ్రదర్, ధనం మనతో పాటు రాదు, డబ్బు రాదు, పేరు ప్రతిష్ట రాదు, నువ్వు ఎంత గొప్ప పేరున్నా, ఎంత బంగ్లా ఉన్నా, ఎంత బంగారం ఉన్నా రాదు. దేవుడు రక్షణ చూసారా, ఈ లోకం బతుకుతాం, ఆ లోకం బతుకుతాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని నామమున పడుతుంది, ఆ రక్షణ గొప్పది బిడ్డ. సో అప్పటి నుండి డిసైడ్ చేశాం, వై షుడ్ హ్యావ్ ఏమి లేదని నాదేంది ఎందుకని. ఆమేన్. ఈ లోకం ఏమీ లేదు బిడ్డ. ఆమేన్. అందుకే ఆ యొక్క ఎక్సెస్లో చెప్తాడు, వ్యర్థము 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 అంటాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో అలా దేవుణ్ణి రుచి చూసి ఎరుగుతుని యెహోవా ఉత్తముడని. హల్లెలూయా. అది మాత్రం కాదు బ్రదర్, చాలా మిరాకిల్స్ చూశాను. మా ఇంట్లో జరిగింది చూశాను, వేరే జరిగింది చూశాను. సో కాబట్టి నాకు నో డౌట్ దేవుడు బాగు చేయడం నాకు డౌటే లేదు. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మా బాబు సెకండ్ బాబు పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ ఉన్నాడు బ్రదర్. ఏంటండి, కానీ షేర్ బ్రదర్, పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ ఉన్నాడు బ్రదర్. డాక్టర్ నైట్ పిలిచాడు. పిలిచిన తర్వాత మీ బాబుకి ఆ యొక్క మీ రెస్పిరేషన్ అంటే లేకపోతే ఆ యొక్క బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇమీడియట్గా షుడ్ కీవ్ ఒక మిషన్ పెట్టాలన్నారు. నేనాను అప్పుడు నాది డబ్బులు లేవు, ఏమి లేవు. నేనాను గివ్ టైమ్ ఐ ప్రే అండ్ కమ్. అతను ప్రేయర్ చెప్పలేదు, నేను ఒక గంట సేపు ఇవన్నీ వేస్తాను. అది డాక్టర్ అతను ఒక విధానంగా ఆలోచన కరెక్ట్. ఈయన పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ ఉన్నాడు, గంట సేపు టైం అడుగుతాడు ఏంటి, ఆ టైంలో ఏమైనా జరగవచ్చు. నేను సరే అంటే అతను డాక్టర్ చాలా కోపడ్డాడు. స్టిల్ నేను బయట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కింద వెళ్ళిపోయి ఆ నైట్ నేను ఒక వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారు తెలియకనే అక్కడ ఒక 1/2 అవర్ 45 minutes స్వార్థ చేశాను. నైట్ 12:30 బిదర్
హాస్పిటల్ కింద చేసిన తర్వాత ఐ గాట్ అ టైం జస్ట్ 15 minutes జస్ట్ కళ్ళు మూసి ప్రార్థన చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యారు. డాక్టర్ గారు మా బాబు ఎట్టున్నాడు చెప్పి అడిగితే నేను చెప్పాడు సార్ నేను చెప్పాను వర్స్ట్ కండిషన్ ఉన్నాడు ఇంకా తెలియదు అన్నాడు. వెంటనే బ్రదర్ ఐ హర్డ్ ద వాయిస్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఆమేన్. ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి యూ షుడ్ ఫెమిలియర్ విత్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ బ్రదర్. ఏమండి యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫెమిలియర్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు పడుకుంటే నువ్వు పిలిచాను కొన్ని గుర్తుపెడతావు. నువ్వు పడుకుంటే ఎవరో పిలిచాను కొన్ని ఈయన మా మమ్మీ ఈయన మా డాడీ మా భార్య లేకపోతే మా బాబు గుర్తుపెడతారు కదా. ఇన్ ద సేమ్ దే షుడ్ రియలైజ్ ఆ విధంగా మీరు గుర్తెరగాలి ఇది మా దేవుడు అని. యేసు చెప్పారా నా గొర్రెలు నా స్వరమైందని. హౌ ఎలా గుర్తుపెడతావు అంటే మన లోపల అది ఆ విత్తనం ఉండాలి. ఆ విత్తనం ద్వారా డెవలప్ చేస్తున్నాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. డోంట్ మైండ్ విత్ దట్. ఫస్ట్ చూడండి గుర్తుపెట్టలేదు వచ్చారన్నా గుర్తుపెట్టలేదు. మెనీ టైమ్స్ మాట్లాడిన ఫోన్లో గుర్తుపెట్టారు. తర్వాత అనిపించింది అడగాలనా వద్దా బెదర్ మురళి ఈయన లేకపోతే ఎవరైనా అడిగే ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ మెమరీ పవర్ చాలా లాస్ నాకు. టు ఫ్రాంక్ బెదర్ మీరు కంటిన్యూ చూడనుకోండి ఒక 6 months ఐ ఫర్గెట్ బికాస్ ఆఫ్ మెమరీ లాస్. మీకు అర్థమైంది బికాస్ ఆఫ్ మెమరీ లాస్ గుర్తుపెట్టను. మీకు అర్థమైందా దేవుని నామే ఎంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నా సరే ఒక 1.5-2 years కనిపించిపోతే నాకు తెలియదు గుర్తుపెట్టు. మా వైఫ్ అంటది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టు చూసి జాగ్రత్త. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో గాడ్ ఇస్ గివెన్ మెమరీ లాస్ బ్రదర్. సో గాడ్ ఇస్ ఎ గిఫ్ట్. ఆమేన్. దేవుని నామే పచ్చిపోను గాక. ఎందుకంటే అవన్నీ వేరే బాధలు రావు. హల్లెలూయా. సో తర్వాత ఐ హర్డ్ హిస్ వాయిస్. ఏం చెప్పారు తెలుసా ఆ డాక్టర్కి చెప్పు మా బాబుకి ఏం కాదని. ఏమైనా టెల్ టు డాక్టర్ దట్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ టు మై సన్. పలుకోమన్నాడు బిడ్డ. ప్రవక్త ఏం చెప్పారు తెలుసా ఆ యొక్క మీ 7 సంవత్సరాల కాలం ఉంది నువ్వు వాక్యము పలుకుము దాన్ని నెరవేర్చాలని నేను అన్నాను. రీడింగ్ ద 7 churches ఉంది బిడ్డ. అది నేను మా చర్చ్ రాశాను. వాక్యము నువ్వు పలుకుము దాన్ని నెరవేర్చాలని నేను అన్నాడు. చూసా బ్రదర్ హౌ దేవుడు ఎంతగా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చాడు ఎంతగా ఒక స్థానం ఇచ్చాడు బ్రదర్. ఆమేన్. ఒక ఆఫీస్లో ఒక జాబ్ ఇస్తే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తాడు దేవుడు. ఒక వ్యక్తి ఆ జాబ్లో ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తాడు. యూ హ్యావ్ సర్టన్ ఒక బాధ్యత ఇస్తాడు నీకు ఒక పవర్ ఇస్తాడు. ఆమేన్. ఒక ఆఫీస్ పెద్ద ఆఫీస్ అనుకో నువ్వు పెద్ద ఆ యొక్క సిఏ లేకపోతే అక్కడ అకౌంటెంట్కి పెద్ద ఆఫీస్ ఒక జనరల్ మేనేజర్ దే గివ్ ద పవర్ ఆఫ్ మీ సిగ్నేచర్. మీ సిగ్నేచర్ లేకుండా డబ్బులు తీయలేరు అలాంటి పవర్ ఇస్తాడు. సో ఈ లోకంలో మనం ఒక సిన్సియర్గా పనిచేస్తుంటే అలాంటి పవర్ ఇస్తే మనమే దేవునికి సిన్సియర్ ఉంటే హౌ మచ్ పవర్ గాడ్ విల్ గివ్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ బ్రదర్? మనం ఒక మన లోకంలో పనిచేసేటప్పుడు ఒక బాధ్యత ఇస్తే దానివల్ల పవర్ ఇస్తా కొన్నాం. అవును కదండి. సో దేవునికి సృష్టికర్త మన నమ్మకం ఉంటే ఆయన ఎంతగా పవర్ ఇస్తాడు. చూసారా బ్రదర్ ప్రవక్త అంటున్నారు నువ్వు వాక్య పలుకుము దానిని నిర్వహిస్తా అంట. సో ఏం పలకాలి? వర్డ్. అదర్ దెన్ వర్డ్ డోంట్ స్పీక్. ఏమంటా అదర్ దెన్ వర్డ్ అంటే వాక్యము తప్ప వేరే మాట్లాడితే జరగదు. సెల్ఫిష్ కాదు. వేరే ప్రవక్త బ్రహ్మ గారి యొక్క ఇంట్లో కుటుంబంలో పిల్లలకి బాగోదు. ఒకసారి ఆయన తీసుకుని పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయి హాస్పిటల్ వెళ్ళేవారు. ఆమేన్. ఆయనకి బాగా చేయలేడా? బాగా అవుతుంది. కానీ గాడ్ గివ్ ఎ గిఫ్ట్ టు అదర్స్. మీకు అర్థమైందండి? దేవుని నామే పరిశుద్ధం. హల్లెలూయా. అందరూ చాలా మంది షాక్ అవుతారు. ఈయనని ఎంతో మంది స్వస్థపరుస్తాడు. సొంత ఆయన పిల్లలు బాగాలేకపోతే హాస్పిటల్ వెళ్తాడు ఏంటి? మీకు తెలుసా అండి పాల్తో పాటు లూకా ఉండేవారు. లూకా అర్థమైందా? ఇస్ ఇన్ ద బైబుల్. ఎస్. ఎవరు ఉండేవారు పాల్తో పాటు? లూకా ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు బ్రదర్? బర్నాబాస్ సంథింగ్ ఉన్నారు కదా. వీళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా అక్కడ ప్రతిసారి పాల్ గారికి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే లూకాతో ఏమే అడ్వైస్ తీసుకున్నారు. అప్పుడు చూసి ఈయనేంటి ఆయనకి బాగాలేకపోతే లోకతో అడ్వైస్ తీసుకుంటున్నాడు మందుల కొరకు ఈయన పవర్ పనిచేయదు అనమాట. విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు లోకం వెళ్ళిపోయారు. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపన్స్ లైక్ దట్. చేస్తాడనా సమ్ టైమ్ దేవుడు చేస్తాడు. ఏంది బ్రదర్ అని ప్రీచ్ మంచి చేస్తాడు కానీ ఆయన కుటుంబం ఎట్లా ఉంది ఏంది
సటన్ మారుతుంది. వెరీ కేర్ఫుల్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుని నామై పట్టుకోండి కదా. అందుకే మన గురి ఎక్కడ ఉండాలి? నాట్ అన్ మ్యాన్ ఆన్ వర్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఎందుకు దేవుడు పిలిచారని మనమని? దేవుని చూసే కొరకు, ఆయన వాక్యం చూడాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. సో గో హెడ్ విత్ నౌ. అబ్రాహాము 75 years 65 years హిస్ వైఫ్ దే పిలిచారు. చెప్పలేదు నేను ముస్లిమాని, నేను ఏం పని చేస్తున్నా, స్టార్ట్ గోయింగ్. అన్ని విడిచిపెట్టేశాడు. ఇది అడగలేదు బ్రదర్, నేను ఏ ప్రాంతం వెళ్తాను. మన భారతదేశంలో జస్ట్ ఇండియా మ్యాప్లో అనేక రకాల భాషలు ఉన్నాయి. ఒక చోట్ల ఒక భాష మనకి అర్థమే కాదు. నేను బెంగళూరు దిగిన తర్వాత ఒక ఆయన అడ్రస్ చెప్తుంటే ఆయన ఏమో వేరే భాష, అంటే కన్ను మారుతుంటే ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు. ఒక్క ముక్క అర్థం చూస్తే ఒక పక్కన చెప్పారు, ఈయన ఇది అంటాడు. ఓకే రైట్. సో అలా ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడి నుంచి మా హైదరాబాద్ నుంచి మా బెంగళూరు అయితే 600 kilometers 500 kilometers. ఈ చిన్న ప్రాంతానికి అర్థం కాకపోతే అబ్రహాం ఎన్నో 1000 kilometers ఎన్నో 100 kilometers ప్రయాణం చేస్తాడు. అడుగుదే అక్కడ ఏ భాష ఉంటుంది, మనుషులు ఎలా ఉంటారు, ఏ విధంగా ఉంటారు? నాట్ అట్ ఆల్. ఎందుకంటే గాడ్ ఆయన తెలుసు, సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఇన్ హిస్ కంట్రోల్. ఏమంటా? ఇన్ హిస్ కంట్రోల్. పరిస్థితి అన్ని ఆయన చేతిలో ఉంది. సో కాబట్టి నేను భయపడాలి. హల్లెలూయా. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్, అదే ప్రవక్త నేర్పిస్తున్నాను. ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా సరే భయపడే అవసరం లేదు. డోంట్ ఫియర్. మనం ఏం చదివినప్పుడు ఆ యొక్క 111 సామ్లో, ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద విజ్డమ్. ఏమంటా? జ్ఞానం కావాలంటే చాలా మంది టాబ్లెట్స్ తింటారు, విటమిన్స్ ఇది తింటారు, లేకపోతే ఇది చేస్తారు. నో, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? దేవునికి భయపడాలి. భయం అంటే ఏంటి? రెస్పెక్ట్. హల్లెలూయా. దేవునికి ఆ యొక్క గౌరవం ఇచ్చే నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్ మన లోపల వస్తాయి బిడ్డ. ప్రైజ్ హల్లెలూయా. ఆమేన్. అబ్రహాం ఆ విధంగా ప్రయాణం చేసి వచ్చాడు బిడ్డ. హల్లెలూయా. సో అలా చెప్పుకుంటే చాలా ఉన్నాయి. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు మోసెస్. హల్లెలూయా. గో హెడ్ బ్రదర్. அவர்கள் பரதேசிகளாய் தங்கின தேசமாகிய கானான் தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று நான் அவர்களுடனே என் உடன்படிக்கையையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன். I also established my covenant. ఏమంటా? కావెనెంట్ అంటే నిబంధన. తెలుగు అదంటారా? కరెక్టా? నిబంధన అంటే ఏం చేస్తాంటేనా? ఉడంబడిక అంటే నిబంధన. Do we have a covenant in this time? మనకి ఉందా covenant? Yes. Revelation 10:1 is a covenant. Angels coming down. ఎవరైనా నిబంధన దూత సెకండ్ ఎక్స్టర్లో ఉన్నారు. అవును, ఇట్స్ ఎ కవెనెంట్, ఏంజల్ ఆఫ్ కవెనెంట్. ఎవరు? యేసు ప్రభువారు. హల్లెలూయా. చూసా బ్రదర్, మోషే టైంలో ఆ యొక్క నిబంధన దూత ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు నిబంధన దూత ఉన్నారు. మన కాలం నిబంధన దూత ఉన్నారు. ఆమేన్. సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ బ్రదర్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. నాకు ఒక మార్నింగ్ మాట్లాడి చూసారు బ్రదర్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడిన చూడు. అలాగే వాళ్ళ మామగారు వచ్చేసి చెవు వినదు బ్రదర్. ఏంటి? చెవు వినదు. ఆయనకి చాలా ఆయన రైల్వే పని చేస్తుంటాడు. ఆయన పని చేస్తే చాలా చాలా మంచి వ్యక్తి బ్రదర్, ఆత్మీయుడు చాలా. ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే ఒక ప్లేస్ రాస్తాడు, యేసు నలుగురు రాస్తాడు. ఎక్కడ చూస్తే అదే రాస్తుంటాడు. ఈ మధ్య మా ఊర్లో వచ్చి బ్రదర్, మా హైదరాబాద్ వచ్చి ఆయన తిరిగి దగ్గర వెళ్ళిపోయి అన్ని రాస్తుంటాడు. ఈ మధ్యలో ఒక 2 years బ్యాక్ అని పెయింట్ కొట్టారు, అప్పుడు ఉండేది. సో ఆయన ఏం చేశాడంటే రైల్వే స్టేషన్లో దిగేసి ఏం చేశాడు, కింద వచ్చాడు, కింద రాస్తున్నాడు. ఆ యొక్క మెయిల్ ట్రైన్ వస్తుంది ఆ ట్రాక్లో. ఏమొస్తుంది? మెయిల్ సూపర్ ఫాస్ట్ అని ఆరు కొడతాడు. వినిపించే కదా, ఏమిదా వినిపించిందా? ఆయన ఆరు కొడతారు. ఎవరికి చూడట, అరే కింద రాస్తున్నాడు, ఆరు కొట్టి అని. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, సింపుల్గా ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు, ట్రైన్ వస్తే చూడండి, ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయింది. సో యూ షుడ్ బి వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవునికి సర్వం ఫెమిలియర్ ఉండాలి, తెలిసి ఉండాలి. ఆమేన్. అప్పుడే మనం రాజ్యానికి వెళ్తాం మీద. ఏమండి? రాజ్యానికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మెయిన్ ఎక్కువగా ఈ యొక్క లోక సంబంధమైన ఆ యొక్క వాయిస్కి ఫెమిలియర్ అవుతున్నాం. అంటే ఫెమిలియర్ అంటే ఎక్కువగా ఏంది రిలేషన్ కలిగి ఉంటాం. దానికంటే దేవునితో కలిగి ఉండాలి. అవును కదండి. అవునకు ఏం చేశాడు? 65 years తర్వాత దేవునితో నడిచాడంట. ఆమేన్.
ఒక దినం నా దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అదే కాలం మనం చూస్తున్నాం. సో మనం వీ షుడ్ బి వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. I have also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land of their pilgrims, which wherein they were strangers. Amen. So the brother. அவர்கள் பரதேசிகளாய் தங்கின தேசமாகிய கானான் தேசத்தை அவர்கள் கொடுப்பேன் என்று நான் அவர்களுடனே என் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன். ఇక ఉడన్బడిక అంటే నిబంధన. ఎవరితో చేశాడనా నిబంధన? యాస్. ఎవరితో చేశాడా? అబ్రాహాముతో చేశాడు. హల్లెలూయా. అబ్రాహాముతో చేశాడు. ఇక్కడ వీరంతా ఎక్కడ ఉన్నారు? అబ్రాహాం నడుములో ఉన్నారు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్. ఎక్కడ ఉన్నారండి? అబ్రాహాం నడుములో ఉన్నారు, కానీ దేవుడు మరవలేదు. సో బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్, ఇఫ్ మనం అబ్రాహాముకు సంతానం అంటే మనం కూడా మన యొక్క నిబంధన దేవుడు మరవడు. సో మనం కూడా మనకి ఆ నిబంధన వర్తిస్తుంది, చల్తాయి కదా. సో హౌ టు బికమ్ అబ్రాహాం ఆ యొక్క జనరేషన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఏం చేయలేము, మన అన్ని జనులు కదా. ప్రాఫిట్ గాడ్ అంటున్నారు, యూ షుడ్ బోర్న్ అగైన్. తిరిగి జన్మించాలి. యేసుక్రీస్తు ఆత్మతో జన్మిస్తే నువ్వు యేసు అబ్రాహాము యొక్క సంతానం అన్నాడు. ఇప్పుడు పాడాము, శక్తి చేత కదా బలము చేత కదా అని అన్న పాడాము కదా. ఓ ఇశ్రాయేలు వినుము, యెహోవా నిన్ను రక్షించినట్టుగా పాడాము కదా. వాడు శరీర సంబంధం ఇజ్రాయేలు, మనం ఆత్మ సంబంధం ఇజ్రాయేలు. హల్లెలూయా. ఆమేన్. వాడు శరీర సంబంధం ఇజ్రాయేలు. యేసు చెప్తే ఏమంటాడనా, మేము అబ్రాహాము సంతానం అన్నారు కదా. అదే పౌలు రోమేశ్వర పత్రిక ఉంటాడు, మనం ఆత్మ సంబంధం ఇజ్రాయేలు అంటాడు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో మనకి ఏం చేయాలి? తిరిగి జన్మించుకోవాలి. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్, మనం అనుకుంటాం తిరిగి జన్మ ఎలా జరుగుతుంది? ఇట్స్ సరెండర్ అవర్ లైఫ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. తిరిగి జన్మించాలి. బ్రదర్ యొక్క క్లౌడ్ ఇస్తుంటే చాలా హ్యాపీ అయింది. సార్ ఐ సా దట్ క్లౌడ్. నా యొక్క ఒకసారి నా యొక్క 2005లో చాలా మీ స్పిరిచువల్ ఫైట్, భయంకర ఫైట్ జరుగుతుంది. ఆ టైంలో ఆ క్లౌడ్ చూసినా బ్రదర్. ఏ పిక్చర్ చూసి ఒరిజినల్ రియాలిటీ అది చూసాను పైన. నేను, మా వైఫ్, మా పిల్లలు, చిల్డ్రన్, మా బాబు అలా వెళ్తుండగా మేఘం కనిపించింది. అది చూసి షాక్ అయిపోయాను. ఇది ఈజ్ ద సెకండ్ కమింగ్ అని చెప్పాను. నాకు ఎవరు బయలుపడి చెప్పలేదు, గాడ్ షో టోల్డ్ మీ. సో వెళ్ళి మెల్లి దిగగానే ఆ యొక్క మేఘం తీసి నా తలదరి పెట్టున్నాను. సో మై హెడ్, నాకు ఎవరు హెడ్? ఆయనే. స్త్రీకి శిరస్సు, పురుషుడికి శిరస్సు, క్రీస్తు శిరస్సు దేవుడు. సో వీ షుడ్ అవర్ హెడ్ టు బి క్రాష్డ్. ఏం చేయాలి? మనకి తల ఎవరు ఉండాలి? శిరస్సు ఎవరు ఉండాలి? క్రీస్తు ఉండాలి. దెన్ నో మోర్ అవర్ థింకింగ్. ఆయన ఆలోచించి మనకి ఆలోచన ఉండాలి. నేను ఏం ఆలోచిస్తానో అది నా చెయ్యి కదులుతుంది. నేను ఆలోచించుకునే చేయగలుగుతాయా? నో. నేను ఏం ఆలోచిస్తే డ్రెస్ చేస్తుంటాను. నా ఇష్టం దగ్గర డ్రెస్ చేయను కదా. ఇప్పుడు నా ఇష్టపడుతుంది నేను చెయ్యంటే నా ఆలోచన. ఇన్ ద సేమ్ వే దేవుడికి ఏది ఆలోచన అది చేయండి. మీరు ఒక బాడీ కాండి, ఆయన సరిగా ఒక తలగా ఉంటాడు. ఆమేన్. బ్రదర్, ప్రతి ఒక్కరు బ్రదర్ ఆ విధంగా నడిచారు. హల్లెలూయా. ఆ నిబంధన తీసుకెళ్తారు. మనకి నిబంధన తెలుసా? వాట్ ఇస్ అవర్ కవెనెంట్? ప్రామిస్. వాట్ ఇస్ ద ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్? హోలీ స్పిరిట్. ఏంటండి ఈ కాలానికి మనకి ప్రామిస్ ల్యాండ్ అనేది హోలీ స్పిరిట్ బ్రదర్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అని ఇస్తారు మనకి నిత్యంగా. వాళ్ళని ఏమన్నారు? యెహోవాని బయలుపరచున్నాడు. ఎవరిని? వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాన్ని బయట తీసుకొచ్చి ఆ వాగ్దానం తీసుకొచ్చి వెళ్తున్నారు బ్రదర్. సో గాడ్ విల్ షోర్లీ, గాడ్ విల్ టేక్ us in the promised land. అర్థమవుతుంది భాష? ఆమేన్. యు వాంట్ ఎనీ ట్రాన్స్లేషన్ కావాలా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. బికాస్ చిన్న మాటలు కొంచెం క్యాచ్ చేసుకున్నారు. సగం మింగేస్తా అంటారు. అది మా మిస్సెస్ అంటారు, చెప్పేది చెప్తుంటే సగం మింగేస్తుంటాను. సో కొంతమంది అర్థం కాదని, బట్ ఇది మీకు అర్థమైతే చాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. The land of their pilgrimage where they were stranger. ఏ దేశంలో వాళ్ళు యాత్రి ప్రయాణికులు ఆ దేశాన్ని ఇస్తానంట బ్రదర్. ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కెనాన్. మీకు తెలుసా బ్రదర్? మోషే బయటికి తీసుకొచ్చేటోడు ఎంతమంది వచ్చారండి? ఇంచుమించు 20 లక్షల మంది వచ్చారు. 2 మిలియన్ 20 లక్షల మంది బయట వచ్చేటోడు. దేవుడు చూసారా ఆ యొక్క వాళ్ళని ప్యాకింగ్ ఫుడ్ ఎన్ని ఇయర్స్ వాళ్ళకే తెలియదు ఎన్ని రోజులు పోతారని. ఏమండి ఎన్ని రోజులు ప్రయాణం చేసే వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా స్టోరేజ్ బస్తాలు తీసుకొచ్చారా?
బియ్యం బస్తా తీసుకొచ్చారా? ఏమైనా స్టోర్ తీసుకొచ్చారా? ఎలా వెళ్ళారు వాళ్ళు? అలా వచ్చేసారు. ఆమేన్. ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత దేర్ వేర్ దేవుడు పరలోకం గురించి మన్నా కురిపించాడు. యు నో దేర్ ఇస్ అ బిహైండ్ రీజన్ బిహైండ్ మన్నా కురిపించారు. టుడే ఐ విల్ టెల్ యు. ఆమేన్. మన ఎందుకు కురిపించాలి అంటే వాళ్ళు రేషన్ లేదనా? నాట్ లైక్ దట్. కావాలంటే ఒక 5 రోజులు పలుకుతాన్ని కలుగుతుందా మోషే? నీళ్లు చెప్పగానే ఆ యొక్క బండ నుంచి నీళ్ళు వచ్చే దేవుడు చేసే వ్యక్తి ఒక పంట పుడుదా? పండుతుంది. వై గాడ్ వాంట్ టు సెండ్ మన్నా ఫ్రమ్ ది హెవెన్? దేర్ ఇస్ ఎ రీజన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. రీజన్ ఏంటంటే ఏ దేశం వెళ్తున్న దేశాలు ఆ దేశంలో ఎవరున్నారు? సూర్యుడు ఉన్నారంట. దేర్ జైంట్స్. ఎవరంట వాళ్ళు? జైంట్స్. వాళ్ళ హైట్ వచ్చేసి మినిమం 10 feet 20 feet 30 feet ఉంటారు. ఎలా 30-20 feet అయిన హైట్లు అక్కడ ఆహారం అనేది చేసింది వాళ్ళు. యు నో బ్రదర్, వైట్, బ్లాక్, బ్రౌన్, ఎల్లో, పింక్, ఎలా చేస్తా కలర్? యు నో ప్రొఫెట్ గాడ్ సేస్ అక్కడ ఉండే ఆ యొక్క సాయిల్ అది తినే యొక్క ఆహారం ద్వారా మన కలర్ మారుతున్నారు. మీకు అర్థమైందండి? ఆమేన్. సో వాళ్ళు అక్కడ తినే ఆహారము అలా అంతగా వాళ్ళు బలంగా పెట్టింది. లోకంలో ఆ ప్రపంచంలో అలాంటి ఆ దేశంలో వచ్చే పంట ఎక్కడ లేదు. వాళ్ళని యుద్ధం చేసి గెలవాలంటే ఎవరు గెలవలేరు. మన వీలైపోయి గెలుస్తారు బిడ్డ. 400 సంవత్సరం ఏం చేశారు వాళ్ళు? దాసులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏమి తిరిగి ఉండేదంటే అంతా పోయింది. మొత్తం ఎమకలే ఉంది. అంతా ఏముంది? మొత్తం ఎమకలే. స్కిన్ ఆనుకుంది. ఏం పోయి యుద్ధం చేస్తారు? మీకు అర్థందా? ఏం ఫైట్ చేయాలి? సో గాడ్ ఇస్ అ ప్లాన్. ఏం ప్లాన్ చేస్తా? మిగతా దేశం నుంచి ఆహారం తీసుకొచ్చినా సరే దే కాంట్ ఫైట్. సో అందుకే దేవదూతులు ఆహారం ఇచ్చారు. ఏం ఆహారం అండి? దేవదూత ఏం చేస్తారు? ఆహారం తీసుకు ఏం చేస్తారు? ఇట్ బ్రింగ్ ఏ ఫెయిత్. ఏమొస్తుంది? ప్రాఫిట్ ఏం చెప్పారు సార్? మనకి ఫెయిత్ మెసేజ్ కావాలా? ఏం కావాలి? ఫెయిత్ మెసేజ్ కావాలి. నాట్ ఏ ఫిజికల్ మెసేజ్. ఏ మ్యాన్, ఈ ఫిజికల్ మెసేజ్ ఏం తెలుసా? 50 years తర్వాత ఓల్డ్ అయిపోతుంది. ఏ మ్యాన్, ఫెయిత్ మెసేజ్ కావాలి. ఏ మ్యాన్, ఆ ఫెయిత్ మెసేజ్ వాంట్స్ టు గ్రో ఇన్ దెమ్. కాలేబ్ ఏం చెప్పారు సార్? వెన్ ఐ లెఫ్ట్, ఇక్కడ ఐగుప్తు విడిచేటప్పుడు నా వయసు 45 వయసు. Is it right? Now I'm 85. Is it correct with that? Yes. 85 years. Still I have the strength. Yes. 45 years ఉండే బలము 85 ఎలా ఉంది బ్రదర్? Faith. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. మీకు అర్థమైందా? So that's why God knew. ఆయన తెలుసు వీరు బానిసతో ఉన్నారు, వీళ్ళు బలం ఫైట్ చేయలేరు. అయినా వీరికి ఎలాంటి ఆహారం ఇస్తారు తెలుసా? నో వన్ కెన్ గివ్. చూసారా బ్రదర్ గొప్ప దేవుడు. ఎక్కడైనా టూర్కి వెళ్తాం అనుకోండి, ఫ్యామిలీ తీసుకుని బెస్ట్ హోటల్ తీసుకెళ్తాం. ఇట్స్ ట్రూ. మా పిల్లలు బాగుండాలి, మంచి వాటర్, ఇట్స్ ట్రూ, ఉండేది బెస్ట్. మరి మనం అలా అనుకుంటే దేవుడు ఎలా చేస్తాడు బిడ్డ? హల్లెలూయా. అందువల్లనే దేవుడు ఏం చేశాడు సార్? పరలోకం నుంచి మన్నా. ఎవరిది ఆ మన్నా? ఎవరిదండి? దేవదూతలది. ఆ మన్నాతో పోషించాడు బిడ్డ. చూడు బిడ్డ ఎంత తన బిడ్డలు ఎంత ప్రేమించాడు. ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ గాడ్ బిడ్డ. ఆమేన్. దేవుడు వాళ్ళని పోషించిన దేవుడు మనం పోషించాడా? అందుకే వేసుకుంది సార్, ఆ మన్నా తిని వాళ్ళు చనిపోయారు, కానీ ఈ మన్నా తింటే ఎన్నడూ వచ్చారు. ఆమేన్. సెకండ్ ఎక్సోడస్ ఏమండి? ఫస్ట్ ఎక్సోడస్ వచ్చేది పర్ల గురించి మన్నా తిన్నారు వాళ్ళు. ఇది ఏమిటి చెప్పారు? మన్నా ఏంటి? ఇదేమి? సెకండ్ వచ్చారు మన్నా. వాట్ ఇస్ దిస్ చెప్పి ఏం ఇచ్చారు? సిల్వ చేశారు. అర్థం కాలే. బట్ ఆ మన్నా తింటే ఏమండి? ఆ మన్నను తింటే వాళ్ళు చావురు బిడ్డ. అక్కడ సమస్య ఏం చెప్పింది సార్? యాక్చువల్ ఆయనకి దాగం లేదు బిడ్డ. ఏమండి? ఆయనకి దాగం లేదు. వై వెంట్ దట్ వెల్? ఆ యాకోబుతో బయలుదేరి ఎందుకు వెళ్తాడైనా? ఎందుకంటే అక్కడ ఒక స్త్రీ వస్తుంది. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆ స్త్రీకి దాగం ఉంది. ఏముంది? దాగం ఉంది. ఏ దాగము? ఎవరికి తెలీదు. ఈ న్యూ, ఆయనకి తెలుసు ఏ దాగం ఉందని. హల్లెలూయా. చూసా బ్రదర్, గాడ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ హిస్ కంట్రోల్. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆ చూడు మాటలు చూడు బ్రదర్. ఆ మారుతుంటే ఫస్ట్ ఎలా గుర్తుపెట్టింది? యూదరన్. చూసాను మేకప్ యూదరన్.
ఫస్ట్ అయినారు జీవ్, సెకండ్ ఏమనేది కొంచెం లోపల ప్రాఫిట్ అని, ప్రవక్త అని, థర్డ్ యువర్ మెస్సయా. ఏ మ్యాన్ ఏదో గుర్తుపెట్టారా బ్రదర్? చూసా ఆ వ్యక్తి చూడగానే ఒక మనిషి సామాన్ కనిపిస్తాడు, ఒక యూదుడు గుర్తుపెట్టాడు. సెకండ్ ఏం గుర్తుపెట్టింది? ప్రవక్త అనింది. థర్డ్ మెస్సయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఆమె చూసారు ఇలా దాన్ని బయలుపరచుకోగానే వచ్చాడు మీద. ఆమె ఏమీ చెప్పలేదు, రాగానే నేను మెస్సయా అని చెప్పలేదు. చెప్పాడా? పీటర్ కూడా చెప్పలేదు కదా. ఏ మ్యాన్ అది వ్యక్తిగతం రావాలి. రక్త మాంసం బయలుపరచలే కానీ నా పళ్ళుకొని తండ్రి బయలుపరిచాను. ఆ విధంగా మేము ఎంత ప్రీచింగ్ చేసినా సరే పుల్పిట్ నుంచి మై రెవల్యూషన్ నాట్ యూస్ ఫర్ యూ. ఏమండి, నా రెవల్యూషన్ అయితే మీకు యూస్ కాదు, అలాగే మీ రెవల్యూషన్ నాకు యూస్ కాదు. యూ షుడ్ గెట్ ఇండివిజువల్, యూ షుడ్ ఫైట్ విత్ దట్. ఏం కావాలా? ఫైట్ చేయాలి. ఆ యొక్క ఫైట్ అంటే ఏమో చెప్పట్లేదు, యాకోబు యుద్ధం చేసిన యుద్ధం చేయాలి. Praise the Lord. So today and worship should change our lifestyle. ఏం చేయాలి? చేంజ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. Amen. 10 గంటలకు పడుకోవడం, లేట్ పోవడం, నో. Praise the Lord. I don't know about you with that. Okay, మీ పాస్టర్ గారు ఏం చెప్పలేదు, ఏం చెప్పలేదు నాకు. I'm telling this all. Praise the Lord. Hallelujah. So change our lifestyle. Hallelujah. Praise the Lord. So ఏంటండి, ఆ యేసుప్రభు వారు ఆ యొక్క శిష్యులతో పాటు ఉన్నారు బ్రదర్. ఆయన చూసా ఆ యొక్క ఎవరు అందరు అంటున్నారు ఈయన జరేమని లేకపోతే బాబ్స్ ఎవరు ఏమో చెప్తున్నారు, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అడిగారు. అంతగా దగ్గర ఉన్న వ్యక్తి, అందరూ ఆయన పిలిచిన వ్యక్తికి ఆయన చెప్పుకోవచ్చు కదా, ఆయన చెప్పలేదు. మీరు ఏమనుకుంటారు? అప్పుడు సార్ అన్నారు, సార్ మీరు సజీవ దేవుని యొక్క క్రీస్తు. యేసు ఏం చెప్పారు? సార్ పేతురు నీకు రక్త మాంసం బయలుపరచలేదు, పళ్ళుగొన్న తండ్రి బయలుపరచలేదు. సో ఆ విధంగా మనకు రెవల్యూషన్ ప్యాకేజ్ అవ్వాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఎంతమంది నా మాట్లాడుతున్నారు? క్యాచ్ ఇట్ విత్ దట్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఈ యొక్క I established my covenant. Hallelujah. Go ahead with that. Fifth. எகிப்தியர் அடிமை கொள்கிற இஸ்ரவேல் புத்திரரின் பெருமூச்சையும் நான் கேட்டு என் உடன்படிக்கையை நினைத்தேன். அதனால் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி, நானே கர்த்தர், உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி நான் உங்களை விடுவித்து உங்களை அவர்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு நீங்களாக்கி ஓங்கிய கையினாலும் மகா தண்டனைகளாலும் உங்களை மீட்டு உங்களை என் ஜனங்களாய் சேர்த்துக் கொண்டு உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன். 5 only 5. I have also heard the groans of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage, and have remembered my covenant. Fifth only. எகிப்தியர் அடிமை கொள்கிற இஸ்ரவேல் புத்திரரின் பெருமூச்சையும் நான் கேட்டு என் உடன்படிக்கையை நினைத்தேன். ఏమంటారన్నా? వాళ్ళొక మునుడు విన్నాను. తెలుగు ఏం రాసింది? తెలుగు సిస్టర్ కెన్ రీడ్. వాళ్ళొక వాళ్ళొక మునుడు విన్నాడంట. అంటే ఇంతకాలం వినలేదంటారా? వై ఇస్ డిలేయింగ్? కారణం ఏం చెప్పాలా? దేవుడు రియలైజ్ చేయాలి. వాళ్ళు చేసే పొరపాటుని గుర్తు చేస్తున్నారు. దేవుడు, మీరు బైబిల్ చూస్తే ఆ యొక్క అబ్రహాముకి ఏం చెప్పంటే 400 years చెప్పాడు. యాక్చువల్ ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకున్నారు? 430 years. వై 30 years? వై ద డిలేడ్? 400 సంవత్సరం చెప్పారు కదా, మరి ఎందుకు 430 సంవత్సరం అయింది? 30 సంవత్సరం ఎందుకు డిలే అయింది? దేవుని దగ్గర డిలే కాదు. గాడ్ ఇస్ ఇన్ టైం, నాట్ ఆన్ టైం. ఎంతమంది చర్చికి ఇన్ టైం ఆన్ టైం వస్తారు? ఐ డోంట్ నో. ఏమండి? ఇన్ టైం ఆన్ టైం కాదు. వన్స్ యూ కమ్ టు మై చర్చ్, యు నో వాట్ ఇస్ ఇన్ టైం. ఐల్ షో యూ. మా చర్చికి వస్తే తెస్తా ఇన్ టైం ఆన్ టైం అని. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. అంటే ఇక్కడి నుంచి రమ్మని చెప్పట్లేదు. మా యొక్క ఒక పద్ధతి ఉంటాయి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎంత పెద్ద ఉన్నా బయట నిలబడాల్సిందే. ఈవెన్ పాస్టర్ వచ్చినా బయట నిలబడాలి. నువ్వు లేట్ అయితే ఎవరైనా బయట నిలబడతాను కదా, బికాస్ ద రూల్ ఇస్ రూల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో ఏమైందంటే గాడ్ ఆల్వేస్ కమ్ ఇన్ టైం. దేవుడు చెప్పిన ప్రకారంగా ఆయన ఒక మోషన్ పంపించేశాడు. ఈస్ ఇన్ టైం, బట్ దే ఫెయిల్ టు రికగ్నైజ్ ది గిఫ్ట్. దేవుడు పంపించిన బహుమాన్ని గుర్తుపెట్టలేదు వాళ్ళు. ఎవరైనా గుర్తుపెట్టలేదు? వాళ్ళే.
మోషేని వాళ్ళు గుర్తుపెట్టలేదు. చూసారా, మోషే గుర్తుపెట్టకుండా వాళ్ళు ఆయన మీద నేరారోపణ చేశారు, ఆయన చంపాలని ప్రయత్నం చేశారు. ఆమేన్. మోషే కొంచెం వెయిట్ చేసి ఉంటే బికమ్ ఫరో. రైటా? నెక్స్ట్ ఫరో ఎవరు? మోసెస్. గాడ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద పాలిటిక్స్. ఏమండి? నో పాలిటిక్స్, నో పాలిటిక్స్. అందుకే నో పాలిటిక్స్ ఇన్ ద చర్చ్. చాలా మంది అంటారు మా చర్చ్లో భయంకర నడిచింది పాలిటిక్స్. ఇంత కాదు, చాలా భయంకర చేశారు. హల్లెలూయా. మీకు అర్థమైంది బ్రదర్? ఇట్స్ నాట్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐ విల్ టెల్ ఇఫ్ ఐ గెట్ టైమ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో గాడ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద పాలిటిక్స్. రాజకీయంలో దేవుడు లేడు. సో అందుకే దేవుడు తప్పించేశాడు. లేకపోతే మోషే అయ్యేవాడు, ఫరో అయ్యేవాడు. దేవుడు వెయిట్ చేసి ఉండొచ్చు కదా. సింపుల్ గా ఎందుకు యుద్ధం చేయకుండా అంత నష్టం కాకుండా ఏం చేశాడు? సింపుల్ గా మౌనండి ఆ ఫరోని చంపించేసి ఫరోని నెక్స్ట్ ఫరో మోషన్ చేసి ఉండొచ్చుగా. సింపుల్ గా అనే రాజాయి కాబట్టి ఫరో కాబట్టి అందరూ విడిచిపెట్టి సింపుల్ గా వెళ్ళిపోయారు వాడు. అప్పుడు ఏం బలమైన అస్త్రం తెస్తాయా? దే మైట్ హావ్ నో వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్. నో, బట్ దే వాంట్ టు నో హూ ఇస్ గాడ్. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్, ఒట్టిగా పోమని ర్యాప్చర్ లో బిఫోర్ గోయింగ్ ర్యాప్చర్ షుడ్ నో హూ ఇస్ గాడ్. ఆమేన్. అన్ని సమస్యలు వస్తాయి బ్రదర్, అన్ని వస్తాయి. ఇక్కడ రుచి చూడాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. వాడు పోయిన తర్వాత ఏమో అండి తెలుసా దేవుడు, ఏమోనండి నాకు తెలియదండి అలా చెప్పొద్దు. అలా అంటే అక్కడ ఉండరు. ఏమండి? ఏమోనండి చెప్పేవారు అక్కడ ఉండరు. అంటే తెలుసండి చెప్పేవారు అక్కడ ఉంటారు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎట్లా మీరు ఏమోనండి చెప్తారా, లేకపోతే అన్ని తెలుసంటారా? Yes, you should wait for the God's things. Amen. Hallelujah. యోబుకి ఆ పరీక్ష రాకపోయింటే ఆ పురుద్దాం నేను తెలిసేది కాదు. యోబు నీతిమంతుడు బిదా, ఇస్ రైచియస్ మ్యాన్. ఆ యొక్క రైచియస్ మ్యాన్ కి ఆ అనుమతి రాకపోయింటే యేసుక్రీస్తు పురుద్దానం చూసేవారు కాదు. వాట్ ఎ బ్లెస్డ్ మ్యాన్ బ్రదర్. హల్లెలూయా. ఆ విధంగా దేవుడు ఏవి ఇచ్చినా సరే మనకి అది ఒక ఆశీర్వాదము. దేవుని నామమున పట్టుకోగా గాడ్ విల్ గివ్ ఎ స్ట్రెంగ్త్ విత్. హల్లెలూయా. అబ్రహాం ఆయన పేరుంది మోషే. The children of Israel whom the Egyptian keep is bondage, I have remembered my covenant. చూసారా, నా నిబంధన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. వాళ్ళు ఎప్పుడో ప్రిపేర్ అయ్యారో. ఆమేన్. దేవుడు బ్రదర్ until unless you are prepared, దేవుడు మీ లోపల రాడు. ఏమండి? until unless you are prepared, ఎప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ కారో దేవుడు రాడు. మీకు అర్థందా? గ్రేట్ గాడ్ బ్రదర్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్. చూసారా, అప్పుడు మోషేని పంపిస్తాడు. మోషే పంపి ముందు మోషేని పిలుస్తాడు బయట. ముందు ఆయన ప్రిపరేషన్ చేస్తాడు బ్రదర్. ఆయన ఆ యొక్క పైన పిలిచిన తర్వాత రెండు సూచన సైన్ ఇస్తాడు, 2 సైన్స్. అది తీసుకెళ్తాడు బ్రదర్. మీరు ఆ యొక్క ఇజ్రాయెల్ అండ్ ద చర్చ్ చదవండి, బుక్ బాగుంటాయి. ఆమేన్. ఇజ్రాయెల్ అండ్ ద చర్చ్ ఆ పుస్తకం చదవండి. అందులో ఆ యొక్క మోషే తీసుకెళ్ళి ఫరో దగ్గర వెళ్ళిపోయి కర్ర వేస్తాడు బ్రదర్. ఏమండి? కర్ర వేస్తాడు. ఏంగానే పాము అయిపోతుంది. వెంటనే ఏం చేస్తాడు రాజు, ఆ యొక్క ఫరో రాజు ఇద్దరు పిలుస్తాడు. వాళ్ళు కర్రలు వేస్తాడు. వేసాడు, పాము అయిపోయింది. వెంటనే మోషే పారిపోవాల్సింది. ఇదేంది బాబు చీప్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్పాడు ఫరో, బ్రింగ్ ఏ చీప్ మ్యూజిషియన్ తీసుకొచ్చి నాకు చూపిస్తావా అంటే గాడ్ పర్మిటెడ్. ఎంతగా అతని మోషన్ స్ట్రాంగ్ చేసి ఉంటే ఏ సిచ్యువేషన్ సరే పార్లు వెళ్ళిపోలేదు. అట్లా నిలబడినాడు కదా, బికాస్ యు నో సిచ్యువేషన్ ఇన్ హిస్ కంట్రోల్. కరోనా వచ్చింది కదా టైంలో, విశ్వాసులకు వచ్చింది, వేరేలకు వచ్చింది. మరి తేడా ఏంటి? మరి విశ్వాసులకి రావద్దు కదా, ప్రశ్న వస్తాయి. ఆమేన్. వాళ్ళకి జ్వరం వస్తుంది, నాకు జ్వరం వచ్చింది, వాళ్ళకి జ్వరం రావట్లేదు కదా, నాకే శోధన వస్తుంది. నేను చాలా భయంకర ప్రవక్త ఏం చెప్పారు కదా, యూ మే గో టు ఐసీయూ వార్డ్ అంట. గాడ్ మే పర్మిట్ యూ టు గో టు ఐసీయూ వార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎందుకని? సంథింగ్ గాడ్ వాంట్స్ టు వాష్ అవే ఇన్ యువర్ లైఫ్. దేవుడు ఏమో మన జీవితంలో కడగాలనుకుంటున్నారు, అందుకే దేవుడు అనుమతి ఇచ్చాడు బ్రదర్. ఒక సాక్ష్యం విన్నా బ్రదర్. కరోనా టైంలో ఒక ఆయన ఊపిరితిత్తులు వెళ్ళిపోయాయి, భయంకర ఎక్కువ సీరియస్, ఇంట్లో ఉన్నాడు. ఆ యొక్క టైంలో ఎవరు సాయం చేసి ఎవరు లేరు. ఆ టైంలో దేవుడు ప్రార్థన చేస్తాడు. ఆ వ్యక్తి వచ్చి ప్రభా నాకు సాయం చేయమని. ఎవరు వచ్చి రోడ్డు ద్వారం నిలబడి తలుపు తెరిచింది బ్రదర్, లేచిపోతున్నాడు. అంత పరిస్థితి భయంకరమైంది, ఎవరు లేడు ఇంట్లో.
ఆ తలుపు ముందు బయట తలుపు తెరిచి చూసి బాబు నీ ప్రార్థన చేయొచ్చు అన్నారు. ప్రే చేయమని. దాని ముందు ఈస్ ప్రిపేర్డ్. ఏమండి? ఈస్ ప్రిపేర్ ఫర్ టు ఇన్వైట్ గాడ్. సో దేవునికి మొరపెట్టగానే ప్రభా నా జీవితం ఇంత ఉంది అని సమీక్షని ప్రార్థన చేసి స్వస్థపరచు ప్రభా నీకు నమ్మకం సాక్షి ఉంటాడు. ఆ విధంగా దేవుడు ఆ ప్రామిస్ ఫుల్ఫిల్స్కి వచ్చాడు కదా. బయట ప్రార్థన చేశాడు. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత కొంచెం తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి ఒక 1 hour తర్వాత లేచి కూర్చున్నాడు. ఫ్రిడ్జ్కి వెళ్ళిపోయి ఆ కూడిసి తాగాడు. ఇట్ బికమ్ వెల్. సేమ్ గాడ్ విత్ ఆయనకి అసాధ్యం ఏమీ లేదు. గాడ్ ఆయన సిచ్యువేషన్ ఇన్ హిస్ కంట్రోల్. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్, మనం ఏం చేయాలంటే అది మనకి రెవల్యూషన్ కావాలి, ప్రత్యక్షత ఉండాలి. ఈ సిచ్యువేషన్ ఆయన కంట్రోల్ ఉంది. క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ హిమ్. ఆయన చేయగలుగుతాడు అని నమ్ముకుంటాను. ఆమేన్. మోషే ఆ సైన్ చూపించిన తర్వాత ఆయన చూసారా వెళ్ళిన తర్వాత మోషే ఒకటి ఉన్నాడు, సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఇన్ హిస్ కంట్రోల్. అది ఏమీ లేదు. సో అందుకే మొదటి నిర్గములో దేవుడు తీసుకొచ్చాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. If you want to talk more about prophets, there are many things to say. One thing I want to say and close. ఒకసారి ఏమైందంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తారు, వేటకి వెళ్తుంటే మీరు విని ఉంటారు. ఆ టైంలో ఒక అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది. ఏమనేసి అక్కడ ఏంటి ఒక మంచి తుఫాన్ వస్తుంది, స్టోమ్ సైక్లోన్ వస్తుంది. ఆ టైంలో ఆయన ప్రవక్త ఫ్రెండ్ చెప్తారు ఏమేసి సైక్లోన్ ఉంది, స్టోమ్ మంచి తుఫాన్ ఉంది, కావున మనం తొందరగా వెళ్ళిపోయి మన టెంట్లో వెళ్ళిపోవాలని. ఆ టైంలో సరే అంటారు. ఆ టైం కానీ అందరు పరిగెత్తి అందరు వెళ్తున్నారు ఫాస్ట్ ప్రవక్త దిగుతున్నారు. అండర్స్టాండ్? దిగేటప్పుడు ఆయన అలా దిగుతూ వెంటనే ఒక వాయిస్ వస్తుంది. బిల్లీ బ్రెనాన్ పిలుస్తాడు. పిలగానే ఆగుతాడు. అండర్స్టూడ్ ఎవరు పిలుస్తున్నారు. బికాస్ ఈస్ ఫెమిలియర్ విత్ దట్ వాయిస్. ఏమండి? ఈస్ ఫెమిలియర్ విత్ ద వాయిస్. ఆగిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క ప్రవక్త ఇస్తారా ఇక మీ 20th ప్రాఫిట్ సంథింగ్ వీడియోలు అంటాడు. సాక్ష్యం చెప్తాడు. ఏమనేసి ఫస్ట్ టైం వెన్ ఐ వాస్ ప్రేయింగ్ ఇన్ ది కేవ్, గోవాలో ప్రార్థన చేస్తుండగా ఒక గొప్ప వెలుగు వచ్చింది. ఆ వెలుగు వ్యక్తి నడిచి రావడం నాకు ఎంతో భయం కలిగింది. కానీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడాడో వెంటనే గుర్తుపెట్టాను. చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి స్వరం వింటూ వస్తున్నాను. చిన్నప్పటి విన్నాను కానీ ఆ టైం నేను చూశానన్నా. అప్పుడు నాకు భయం పోయిందండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆ విధంగా ఆ ప్రవక్త తుఫాను వల్ల భయంకరం ఉంది పరిస్థితి. కానీ దిగుతుంటే దేవుడు పిలిచాడు. ఆగిపోయాడు కదా. పైకి రామంటాడు. ఏమండి? పైకి రామంటాడు. పైకి వెళ్తున్నాడు. అంతగా అలా అయిపోయింది. తుపాకీ కింద పెట్టాడు, హ్యాట్ పెట్టి అలా కూర్చుంటాడు, వెయిటింగ్ ఫర్ హిస్ కాలింగ్. ఆమేన్. తర్వాత కొంచెంసేపు తర్వాత పైకి రమ్మంటాడు. అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడతాడు. ఇది మంచి తోట మాడు అంటాడు. చూస్తే కదా సిచ్యువేషన్ మారిపోయింది. ఎందుకు? ఆ సిచ్యువేషన్ ఆయన చేతిలో ఉంది. ఇట్స్ ఎ క్రియేటర్. బ్రదర్ ఆయన అనుకుంటే ఆ యొక్క బ్రహ్నాం దూరం చేయాలా అని డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చుగా. బికాస్ టు ఫీల్, టు షో హిమ్ యూ కెన్ ఆల్సో స్పీక్. అందుకే ఆ యొక్క జీవితం జరిగింది కాబట్టి అంటాడు మీరు వాక్యం పలుకొని దేవుడు చేస్తాడు. ఆ అనుభవం ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. హి హాస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. వెన్ యూ స్పీక్ ద వర్డ్ గాడ్ విల్ డూ షూర్లీ. సో మనకి ఏం చేస్తారు దేవుడు నేర్పిస్తాడు. ఫస్ట్ మనకి వాక్యం బాగా తెలుసుకున్నారు. బ్రదర్ నాకు చదువు రాదు, నాట్ రిక్వైర్డ్ బ్రదర్. చదువు అవసరం లేదు. ఇట్స్ నాట్ ఎ మెయిన్ హిండ్రన్స్ ఫర్ టు నో ద గాడ్స్ వర్డ్. మెయిన్ ముఖ్యం ఉండే మనకు బాగా చదువుంటేనే దేవుడు. నో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. అట్లా మన ప్రవక్త వచ్చి 7th స్టాండర్డ్ వచ్చి ఇప్పుడు పిహెచ్డి చేసి ఆయన వాక్యం అర్థం కాదు. సామాన్య ఉన్న వ్యక్తికి అర్థమవుతుంది. బికాస్ గాడ్ డజంట్ వాంట్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, గాడ్ వాంట్ యువర్ హంబల్నెస్. మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ దేవుడు అడగట్టే, మీ యొక్క తగ్గింపు అడుగుతున్నాడు. హల్లెలూయా. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్, ఆల్ ఇన్ హిస్ అండర్ హిస్ కంట్రోల్ బ్రదర్. ఆమేన్. ఓకే, టైం బ్రదర్. ఓకే, గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. మెనీ థింగ్స్ టు సే బట్ గాడ్స్ విల్. ఏమైతే చెప్పాలి వచ్చింది గివెన్ టు యూ. సో స్టిల్ ఫర్దర్ గో అండ్ రీడ్ మెసేజ్ చదవండి. దేవుడు మీకు సాయం చేయండి కాక. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. వెల్కమ్ బ్రదర్. గాడ్ బ్లెస్ యు. గాడ్ బ్లెస్ యు. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும். சகோதரனே சகோதரியே, வார்த்தையை நம்ம கேட்டோம்.
ஒரு அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைகள்ல இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் நமக்கு தேவை. அல்லேலூயா. எல்லாமே தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது நமக்கு தெரியும். எல்லாமே தேவனுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது. அல்லேலூயா. எல்லாமே தேவனுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது. நம்ம தான் நினைக்கிறோம் கண்ட்ரோலை மீறி போயிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம். எல்லாருமே அப்படிதான் நினைக்கிறோம், என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா எல்லாமே யாருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க அடிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது ஆனா அது தேவனுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது. அல்லேலூயா. அப்ப அதுக்கான நேரம் வரும்போது தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அது கண்டடைய முடியும். அல்லேலூயா. அப்போ தேவனுடைய வரத்தை நம்ம அடையாளப்படுத்தும் போது, அடையாளம் கண்டு கொள்ளும் போது அப்ப நம்ம புரிஞ்சுப்போம் தேவனுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. தேவன் என்ன பண்றாருன்னு சொன்னா யோனாவை கூப்பிடுறாரு. யோனாவை என்ன பண்றாரு? கூப்பிடுறாரு. ஆனா யோனா வேற வழியில போறாரு. எங்க போறாருங்க? வேற வழியில போகும்போது ஆனாலும் அது தேவனுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்துச்சு. அல்லேலூயா. கிட்டத்தட்ட 6 மாசம் செல்ல வேண்டிய தூரத்தை 3 நாள்ல கொண்டு போயிட்டாங்க. அப்போ எல்லாமே யாருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்குது? தேவனுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது. விசுவாசிக்கிறீங்களா? அநேக விஷயங்களை குறித்து நம்ம பார்த்தோம். நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்தோம். அவரு வாழ்க்கையில இருக்கிற கேட்ட அநேக சாட்சிகளை குறித்து கேட்டோம். சில என்ன நம்ம ஜீவனுள்ள சாட்சி என்ன பண்ணும்? ஆத்மாவை உயிர்ப்புக்கும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு சாட்சி எப்பொழுதுமே 3 காரியங்களை செய்யும். என்ன செய்யுங்க? 3 விஷயங்களை செய்யும். ஒன்று, தேவனை மையப்படுத்தும். 2வது, பிசாசை வெட்கப்படுத்தும். 3வது, ஒரு ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கும். இல்லையா? ஒரு சாட்சியான செய்தியை நம்ம கேட்டோம் இந்த நேரத்தில். சகோதரி, இந்த மேகம் இறங்கி வந்த நாள்ல, அவர் மேகமாய் இறங்கி வந்த நாள்ல, அந்த உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தின நாள்ல, அந்த உடன்படிக்கையின் தூதனா இறங்கி வந்ததுனால இவர்பட்ட செய்தியை தேவன் கர்த்தர் சகோதரன் மூலமாக கொடுத்ததுக்காக தேவன் நாமத்தை மேம்படுத்தலாம். எல்லா கண்களை முடியும். முழங்கால் படிட்டு நேரம் இல்லாத சமயத்தினால எல்லா கண்களை மூடலாம். எல்லா கண்களை மூடி இதைங்களை தாழ்த்தி நீரே என் தட்சம், நீரே என் கோட்டை, நீரே என் துர்கம் என்று சொல்லி எல்லா கண்களை மூடி நீரே என் தட்சம், நீரே என் தஞ்சம், நீரே என் கோட்டை, நீரே என் இரட்சகர், நீரே ராஜா. எல்லாம் ஒப்பு கொடுக்கலாமா? நீரே என் தஞ்சம், நீரே என் கோட்டை, நீரே என் இரட்சகர், நீரே ராஜா. நான் உம்மை நேசிப்பேன் வாழ்நாளெல்லாம், நான் உம்மை நேசிப்பேன் நாள் முழுவதும், எனதெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை நேசிப்பேன் இயேசுவே, இயேசுவே தேவா, இயேசுவே தேவா, இயேசுவே தேவா, இயேசுவே. சொல்றீங்களா? நீரே என் தஞ்சம், நாங்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே இருக்கிறோம். சில நேரங்களில் நாங்களும் கூட ராஜா எங்களுடைய எல்லா நம்பிக்கையும் இழந்தவர்களாய் ராஜா சூழ்நிலை இருக்கும்போது அவர் விசாரிக்கிறார். நீ கவலை கொள்கிறாயா? அவரை விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறதுனால நம்முடைய எல்லா கவலைகளும் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லி சகோதரி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா துன்பங்களும் துயரங்களையும் வேதனைகளையும் கண்ணீரின் சூழ்நிலைகளும் எல்லா விதமான பண சம்பந்தமான சூழ்நிலைகளும் ஊழிய சம்பந்தமான சூழ்நிலைகளும் குடும்ப பிரச்சனைகளும் குடும்பத்து மேல இருக்கிற பாரங்கள் உடல் பிரச்சனைகள் வேலை சம்பந்தமான பாரங்கள் வார்த்தையை குறித்த சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் கூட கவலை கொள்கிறாயா? சகோதரி கவலை கொள்ளாது.
உடைய எல்லா விதமான பாரங்களை அவர் சுமக்கிறதுக்கு இந்த நாளில் அவர் போதுமானவராயிருக்கிறார். Don't fear. பயப்படாதே. அவர் மீது நம்ம பாரத்தை வைக்கும் போது எல்லாமே அவருடைய கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறதுல வேற கண்களை மூடி யோசனை இருதயங்களை தாழ்த்தி, ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த நேரத்துல பேசப்பட்ட காரியங்களுக்காக கொண்டு நன்றி ராஜா. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவ்விதமாய் நாங்கள் எங்களுடைய நம்பிக்கைகளை இழந்தவர்களாய் ஒவ்வொரு நாளும் அடிக்கப்பட்டு போகிறதான விலையில, ஆலோட்டிகளால அடிக்கப்பட்டு போகிறதான விலையில ராஜா நீர் ஒரு செய்தியால் அனுப்பி எல்லாமே அவிதமான செய்தியாளனை அனுப்பி ராஜா உடைய வலது கரத்தை கொண்டு தாங்கினீரே. உடைய வலது கரம் தீர்க்கதரிசியாய் இருக்கிறார். இதனால கூட அதே வலது கரத்தை இந்த நாள் அனுப்பி இருக்கிறீர். அதற்காக எங்களை நாங்கள் தாழ்த்துக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. எங்களை தாழ்த்தி நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளாக நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லலாம். இந்த நேரத்துல அவிதமான முடிவின் சுபத்தை நமக்காய் அதை போவாஸ் செய்வதற்கு மடியாக விதமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சகோதரி. கேட்டுக் கொடுக்கிறதான வேலையில ஒவ்வொருவரும் சிந்தனைகளே ஜப தேவைகளும் ஜப சிந்தனையோடு கூட இருதயத்தை தாழ்த்தினவர்களாய் ஒப்புக்கொள்ள சகோதரி. ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವಪ್ಪ. ದೂರಾಶೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೋ ನೀನು ಸೇವಕರನ್ನ ನೀನು ಪ್ರಯೋಜನಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಯೆಹೋವ ಹೀರೆ ಎನ್ನುವ ನಾಮವನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಗಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಇದೋ ನಾವು 3ನೇ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಈ 3ನೇ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಪ್ಪ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನೀನು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅದರವಾದ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ತನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಈ ದಿನವಾದದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಇದೋ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾವ ತರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ, ಯೆಹೋವ ರಫನಾಗಿ, ಯೆಹೋವ ಶಮವಾಗಿ, ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮನಾಗಿ, ಯೆಹೋವ ರೆಬೆಕನ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಅಪ್ಪ ಹೆಸರಾಗಿ ಆಶ್ರಿತ ಮಾಡು, ಬಲಪಡಿಸು. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕರೆದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತುತಿಗಾನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳು ಮೂಡலாம். கிருபை நிறைந்தவரே பரமபிதாவே அப்பா அடியனை கூட கர்த்தாவே விதமாய் ஊழியத்தில் நிறுத்தி ராஜா சகோதரனை அவ்விதமாய் ஹைதராபாத் பகுதியிலிருந்து கொண்டு வந்து இதனால கர்த்தாவே இப்பேற்பட்ட நோக்கத்தோட சிந்தனையோடு கூட சகோதரனை கொண்டு வந்து அப்ப மந்தைக்கு விதமான செய்தியை கொடுக்கும்படியான தன்மையை கூட்டி கொடுத்து எல்லாமே உங்களுடைய கரத்துல உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறது என்று சொல்லத்தக்கதாய் தன்மைகளை கூட்டி கொடுத்திருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி ராஜா. அடியனை கொண்டு வந்து அவருடைய ஊழியத்திலே கர்த்தாவே எங்களுக்கும் கர்த்தாவே மனவாடியின் பாகத்துக்கும் அந்த ஊழியத்தை கொண்டு ஒரு மன கிருபையை கூட்டி கொடுத்தீர். அதற்காக நன்றி. இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. அவர் போகும்போது கூட வழி பிரயாணத்தை ஆசீர்வதிங்க. சகோதரன் அமிதமாய் வந்து அப்பா அவருடைய ஆலோசனைகளை எங்களுக்கு கொடுத்து போயிருக்கிற ராஜா. மீண்டுமாய் இந்த ஐக்கியமானது நித்தியம் வரைக்கும் எங்களுக்கு தொடர கிருபைங்க பலப்படுத்துங்க. அதே போல வந்திருக்கிற ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க. அடியனை கூட ஆசீர்வதிங்க. வந்திருக்கிற பிள்ளைகளை பேர் பேராய் குடும்பமாய் ஆசீர்வதிங்க, பலப்படுத்துங்க. சகோதரனுடைய வழி பிரயாணத்தை கூட கலவு இருக்கட்டும். பெரிய கணிப்பு செய்யுங்க. என்னுடைய இடத்துல கர்த்தாவே அப்பா நீர் தானே என் வழி பிரயாணத்துல கிருபை இருக்கட்டும். அப்பா நீர் வைத்திருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கட்டும் ராஜா. அதுக்கேற்ற விதத்துல அதை ஏற்ற காரியத்திலே ராஜா உன்னை சந்திக்க கிருபை ஆசீர்வதிங்க, பலப்படுத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்திலே ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, அவருடைய இரக்கம்,
அவருடைய சந்தோஷ சமாதானம் உங்களோடும் என்னோடு கூட வந்திருக்கிற சகோதரனோடு கூட அவருடைய ஊழியத்தோடு கூட இன்றும் என்றும் எப்பொழுதுமே நித்தியம் வரைக்கும் இருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா. God bless you.